Sagan himself. And today we are witnessing some of the momentous occasion in the course of history as the scientific community of our country reaches new heights. We touch the south pole of the moon successfully and we set sail on voyage to understand the race of life. On this occasion, we are celebrating the achievement of Chandrayaan and ISRO. We welcome you all to the Curiocon Plasma Exhibition and Innovation Fest, where you will witness some of the sculptures that behold our hopes in sustainability and a better tomorrow. I request Dr. M.K. Ravivarma, HOD Department of Physics and IT Calicut for the official welcome address. I request Dr. M.K. Ravivarma, head of the Department of Physics, to address the students. Distinguished guests on the dais, my colleagues, my dear students, teachers, and distinguished visitors from IPR. Before I go into my formal part of inviting everyone, I would like to mention that 2-3 months ago when Dr. Abdul Nasser, UK, the diet people who came to us and said that everything started actually last year when we conducted the Moon Day celebration. Nasser sir asked, we have a plan to host a plasma exhibition by IPR, and then we were very happy to host such an exhibition for high school students, and Kuti sir was also there, Jaram sir was also there. So we went to our director's chamber and we put this idea to sir. Sir was very happy and then gave consent to do this program. Ever since the last several months, we have been planning, and at the time I did not realize that this was such a massive effort that DIET was undertaking for the entire high school students in the district. About or more than 4,000 students are expected to visit in a span of 4 days. But I'm glad that we were able to pull this off and help DIET to actually conduct this meeting in association with the plasma research, and we are glad to be the venue for this. So we formed a committee inside the Department of Physics. I am part of the Department of Physics. Department of Physics formed a committee, and a committee headed by Dr. Ramajor Moiria, and then other faculty members and non-teaching staff.
and we started liaising with Diet for the logistics inside the institute. And outside the institute, Diet is doing the logistics of bringing the students from different, scheduling the student visit for different schools of the district. And then we approached the administration, and we have in the committee not only faculty but several non-teaching staff supported us, and the administration was very open to us, and they have provided with all the facilities that we requested them for today. Now coming to my duty of today, I would like to welcome our beloved director, Professor Prasad Krishna. He has given us all the support and encouragement for this program, to be the president, to preside over this inaugural function. I would like to welcome Professor M.K. Jayaraj, Honorable Vice Chancellor of Calicut University, to be the chief guest and inaugurate this plasma exhibition. The guest of honor for today, Sri Shanawaz S. IAS, Director of General Education. He could not be here today. However, I would like to welcome to be part of the exhibition. He gave all his help and consent to from the Directorate of General Education for this program. I would like to invite Srimati Chelsa Sini IAS, Sub-Collector of Kozhikode, also RDO of Kozhikode. She has agreed to inaugurate the Innovation Fest, part of this program. Welcome, madam. I would also like to invite Dr. Ravi Kumar from Institute for Plasma Research, Gandhinagar, for this function. Welcome, sir. I would like to invite Mr. Ike Kuti, former Director ISRO, who has been a encouragement and more of like a catalyst for all these kind of activities. Welcome, sir. I would like to invite Sri Jairam K., former Deputy Director of ISRO, also very active part of our activities all the time. Welcome, sir. Dr. Muhammad Shaheen Tail, Department of Physics, Calicut University. He has been inspiring us and UL Space Club. And I would like to welcome you, sir, for the inaugural function. Dr. Abdul Nasser UK, Principal, Diet Kozhikode, has been the instrumental leading part of this plasma exhibition and innovation fest. I would like to welcome you, sir, for the inaugural function. Dr. Ram Ajor Maurya has been the coordinator from the NIT part, also part of the Department of Physics. I would like to invite you, sir, for the inaugural function. Dr. Sujit A., Professor of Department of Chemistry, also mentor for this program and very active member of UL Space Club. I would like to invite you, sir.
Dr. Mohammad Shafi, School of Management Studies, has been instrumental in getting us this facility for having this inaugural function as well as the plasma exhibition in the School of Management Studies. I'd like to welcome you, sir. Mr. Shajil UK is part of the team. Welcome you, sir. Shri Prashant M is the District Science Club Secretary. I would like to welcome you, sir. Shri Muhammad Bashir KM, District Coordinator of ET Club. I would like to welcome you, sir. Dr. Abdul Karim from PSMO College. I would like to welcome you, sir. I would like to welcome all other persons behind the scene and worked very hard to reach us here. And I would like to welcome all the members from Institute for Plasma Research. They were here from 2 days and they have been working very hard to set up the exhibition center, and we are eagerly awaiting for your exhibition. My hearty welcome to you. Deputy Director of Education. I forgot, but I would like to invite Shri Manoj Kumar C, Deputy Director of Education, Kozhikode. Welcome to you, sir. I welcome all the faculty members and staff of this college, teachers of all the schools who are present here, and my dear students. Hearty welcome to all of you. Thank you. Every institute has a great leader to lead them to a better tomorrow. Tomorrow, we are blessed to the esteemed presence of Dr. Prasad Krishna, Director of NIT Calicut. Dr. Krishna did his BTech from NIT Suratkar in Mechanical Engineering and MTech from IIT Madras. Later, he did his PhD at University of Michigan. He is the recipient of prestigious award including Professor Sengupta Prize for Best Academic Performance in the Department of Mechanical Engineering. Dr. Krishna is an advocate for promoting scientific temperament among students. As a part of that, he has offered his wholehearted support in connecting NIT Calicut to the school students of the region. I invite Dr. Prasad Krishna to preside over the function. Honorable Vice Chancellor, Professor M.K. Jairaj from the University of Calicut, Ravi Kumar, the Director of Institute of Plasma Research, Gandhinagar, Kuti sir, who was the former Director, ISRO, Jairam, the Deputy Director, ISRO, Abdul Nasser, who is the Principal of Diets, Kozhikode, my colleague, Professor M.K. Ravi Verma, Head of the Department Physics, Professor Muhammad Shaheen, Head of the Department Physics, University of Calicut, and Manoj Kumar, and our own Sub-Collector, Madam Chelsa Sini, I'm sorry for that, Chelsa Sini ma'am, and Manoj Arya, and all the Sujit, all the dignitaries on the dais, and all our officials, scientists from IPR, all the teachers, and my dear students from the district of Kozhikode, and all my colleagues from NIT Calicut and research scholars, ladies and gentlemen, heartful pranams to all of you.
Usually I speak a lot because we are teachers, but today I am having extremely because of so many functions. We just completed our convocation where 1,906 students graduated. The record number of 1,375 came in person. Well, it was a 5 hours excellent ceremony. And then, I'm having extremely bad throat. But I'm extremely grateful to Diet Kozhikode and IPR for choosing us to host this plasma exhibition and the Innovation Fest. This is indeed a great opportunity for us to connect with the younger minds. I always believe these COVID and the impact of COVID has taken us, it is rightly called Curiocon. What we lack is the observation skills among the youth. You don't come out of the comforts of your home. You are cling to these mobile phones or whatnot, laptop. And you seldom realize what the nature is a most amazing miracle is happening. When a butterfly flips its wing, or if you see the patterns, there is unification principle, classification principle of science, which is all depicted in every moment in Mother Nature. And if you stick to this, if you don't come out, and that is where your scientific temper will improve. So my dear young friends, please come out, observe yourself. Don't just believe what is printed in the textbook. Don't borrow the knowledge. You have to question everything. Then only you have to develop your intuitive ability. That is important. Unfortunately, so much of information is dumped in this curriculum, and seldom you are given opportunity to think. We say, think out of the box. And these are the occasions when you see the wonderful work done by these institutes. I am sure you will try to, this should kindle your spirit. An institute like us, this is a people's institute, this is a parliamentary body, this is for every people of this country. And I always reiterate my stand. Our doors are always open to you. And you are always welcome to come and see. And I have already spoken to E.K. Kutty sir. One day, we are going to have an open house where the entire students should come and see all our laboratories. And our faculty members and research scholars will showcase what is material science engineering, what a mechanical engineer can do, what a chemical engineer can do, what a chemist can do for making a better life for the generations to come. So that is what is important, so that some of you will pursue a career as a scientist or engineer and make it better world. This is a great test opportunity, my dear friends. More than 65% are young like you. The entire world is looking for India alone. Because if the world wants competent, committed manpower, young population, they have to depend on India. There is no other go. So you don't have to worry about will I get job and all that. If you work based on the voice of your heart, if you are driven by the radar of your heart, there will be immense opportunities. But don't be slave to somebody else. You have to be independent. The knowledge has to be yours. You can always learn from all the textbooks and your great teachers, friends, but the knowledge has to be yours. Then these kind of Aditya, Chandrayaan, all these are become because of the commitment and the passion of our great engineers and scientists. I don't want to prolong. It's a very lengthy function. Once again, our heartfelt gratitude to Institute of Plasma Research and all of the patrons who have helped us to organize this plasma exhibition as well as the Innovation Fest. And we are also grateful to the Diet for organizing that. And I'm sure in future we will have many such
partnership with the district administration. I want to assure our deputy collector that our doors are always open for the young minds of this district and for the entire state also. Thank you very much. Have a great and continue to be. What is important is you continue to nurture your observation skills. That will make you a great, whether it is scientist or engineer, or pursue the call of your heart. But you should be very much, you should observe. That is important. Thank you very much and wish you all the best. Jai Bharat. Thank you, sir. Honorable Vice Chancellor of the University of Calicut is a renowned scholar and academician in the field of material science, optoelectronics, and transparent and flexible electronics. He currently holds the position of Honorable Vice Chancellor of the University of Calicut, a prestigious institution in our land. With his extensive knowledge and expertise in the field, Dr. Jairaj has contributed significantly to the development of advanced technologies in various domains. Apart from his scholarly pursuit, Dr. Jairaj is also known for his dedication and support towards nurturing young science enthusiasts. Dr. Jairaj's passion for the field of science, coupled with his commitment towards mentoring and guiding young talents, make him a highly respected figure in academic community. His contribution in the field of material science and optoelectronics and earned him several accolades and recognition in India and abroad. I invite Dr. M.K. Jairaj, Honorable Vice Chancellor of University of Calicut, to inaugurate the function. Very good morning to one and all. Dr. Prasad Krishna, President of the function, Director, NIT Calicut. Distinguished luminaries on the dais and off the dais, and my dear students and friends. On the outset, I congratulate NIT, DIET and IPR for organizing an event, Plasma Exhibition and Innovation Fest, which is a very appropriate time when India is celebrating its scientific success as the Chandrayaan-3 landed on moon, on the south pole of moon on last 23rd. And on September 2nd, we had the Aditya launch. These are very great achievements which has to be celebrated, and all of you should be proud the success India has earned in scientific advancement. And I was fortunate to work for 1 year in Physical Research Laboratory, Ahmedabad, which is considered as the mother department of ISRO, also the mother department for Institute of Plasma Research. The Physical Research Laboratory was founded by Vikram Sarabhai in the year 1947. Actually, the laboratory started in his house in 1947. And from 1962, the Indian National Committee on Space Research was founded, which was later turned into ISRO. And I will read one of the quote from Dr. Vikram Sarabhai. Countries have to provide facilities for their nationals to do front-rank research within the resources which are available. It is equally necessary, having produced men who can do research, to organize task-oriented projects
for the national practical application. So this was the quote by Dr. Vikram Sarabhai. In 1947, when he started the laboratory and also the parent department of ISRO, his aim was to organize task-oriented projects for the nation's practical problems. And today when we look back, his vision was very great and we have achieved, ISRO has achieved the success of landing the Chandrayaan-3 in the south pole of the moon. And coming to the Plasma Research Laboratory, I was fortunate to spend one year in the Physical Research Laboratory, which is also the mother department of Institute of Plasma Research. In 1970s, the Institute of Plasma Research was separated from Physical Research Laboratory. And all of you know, the plasma research, their contribution to the tokamak. The first tokamak was built in Plasma Research Laboratory, which is called Aditya. So the future of energy is in the thermonuclear reactors, which we call as the tokamak. All of you know what the process in the sun happens. You have the nuclear fusion, which produce energy, which is the source of energy in sun and the stars. So the question is whether we can reproduce the sun within the laboratory. And all of you know, many countries have joined together to have a International Thermonuclear Experimental Reactor, which is known as ITER, which is the Latin word of ITER is the way. And India is also a partner in this ITER project, where you have the thermonuclear fusion, fusing deuterium and tritium, which will produce energy. So to make a fusion, initially you need a very high temperature, like 150 million Kelvin temperature is needed to make fusion. So how to produce such a high temperature where the deuterium and tritium can combine together and it will produce a helium along with the neutron. So it's a thermonuclear fusion reaction. And to make the plasma sustainable plasma, it's a difficult job. And basically tokamak is to confine the plasma. Plasma means the ionized state, fourth state of matter, where you have the ionized atoms and electrons. So you have to confine this plasma, which require very high magnetic field. So you have a toroidal shape and toroidal plasma where you have a high magnetic field. So if you want to produce a high magnetic field, normally you have to use electromagnets where you have to pass very high currents. So you need a superconducting coils. So to have a superconducting, you need a very low temperature. And the whole system is in under vacuum at a low pressure. So what I mean is everyone has to join together. Cryogenics, magnetic people, engineers, electrical engineers, vacuum experts. Everyone has to join together to produce this toroidal plasma, where you can produce this nuclear fusion, and the neutrons will carry 80% of the energy, which will impinge on the walls of the plasma chamber, and it produces the heat, and you can circulate water to produce steam, and then you will produce energy. So in 2035, India is also partner, the ITER project, which will produce a 500 megawatt energy. That is the aim of ITER project. So this is something what Vikram Sarabhai has visioned. We need to have a project, task-oriented projects.
and India is very good in it. One typical example is ISRO. We have Department of Atomic Energy. Now we have the Plasma Research Laboratory and so on. And also DRDO also doing very well in the mission-oriented projects. So I would like to read one of the article which came in the Washington Post. The number of women engineers in the mission control was inspiring. They are talking about the ISRO's Chandrayaan-3 mission. The number of women engineers in the mission control was inspiring. In traditional clothes, with the dots on their forehead and flowers on their hair, speaking in British accent English, careful to avoid grammatical mistakes, giving the commentary, calling out the status reports. Another important thing is all those engineers were from the so-called second string of engineering colleges of India. The graduates of top engineering schools, prestigious IITs, IICs were largely absent. The first echelon of Indian engineering talent is scooped by the companies like Apple, Google, Amazon, and Microsoft, the big multinational companies, and the prestigious MBA schools. It shows the depth of talent in India. It can afford to give any top branch and still have enough left over to soft the land space craft in the moon. Okay, we have enough talent. Even though we have many IITs and IICs, they may be joining in the multinational companies. It is difficult to get an admission into IIT. Rather than you can get admission into MIT, it's easier than in getting admission into IIT. Because we have a large pool of talent and everybody is competing to get an admission to IIT and prestigious institutes like NIT. And as the president of the function has pointed out, India is the youngest country. If you take the average age of Indian population, it is only 28.6, considering Japan, which is around 46. So we have a large human resources which are very young. And it is in your hand the future of the nation belongs. I have read the quote from the Washington Post. The older generation, their contribution has resulted to the success of Chandrayaan-3 and Aditya-1. Now it is your turn. You are young talent and you have to come up with ideas, and basically in basic science you have to have a deep knowledge and which has to be applied. That is what is one of the vision of Vikram Sarabhai, who told that we have to do task-oriented projects for the nation. So I am sure that you youngsters have curiosity to know more about what is happening in India and especially in plasma science. And I am sure that you will be the next generation who take India to the developed nation. When I say this, when we call a country as a developed nation, there are many ways to measure the development index. One is called the Human Development Index, HDI, which is at present India is very low. And one measure of HDI is the number of researchers per lakh of population. And if you take a country like Denmark, which has 600 researchers per lakh of population. For example, Canada, which has 97 universities, 450 researchers per lakh of population, and the total population in Canada is just above what we have in Kerala. It's only 3.9 crore. And they have 450 researchers per lakh of population. But coming to India, we have a large populous country, and the number of researchers per lakh of population is only 25 as per the 2018 statistics. So this is a very meager number.
So I expect in the next 10 years, this number has to be at least multiplied by 10 times, at least to reach country like Malaysia, which is not so developed. It has 67 universities and 250 researchers per lakh of population. So this is a huge number. So the current strength of researchers in India has to be multiplied by at least 10 times. And I think that the young population sitting in front of me will take up a scientific career which will build the nation India. And I want to conclude one of the reminding what Professor Prasad Krishna has told, curiosity. One of the, in our constitution, only in our constitution, the word scientific temper is included, which was included in 1942 as a 42nd amendment in 1962 also. The reason I am not going to the reason for that, what is scientific temper? Scientific temper is you have to observe things and experiment it. So repeated observation and experimentation, derive a conclusion by analyzing it. So observe and experiment, then analyze and derive the conclusion. And that conclusion you have to disseminate into the society. That is what is meant by scientific temper. You have to ask questions, you have to observe, you have to experiment it, derive at the conclusion by analyzing it, then disseminate into the society. So that is a fundamental duty which is included in our constitution, and it is only in Indian constitution this scientific temper is included. So it is your duty to observe, experiment, analyze, and whatever results you get, you have to disseminate into the society. This is very important. As Professor Krishna it is told, it is not just forwarding what you get in the WhatsApp. You have to think yourself 2 times, experiment, observe, and analyze, and disseminate the knowledge you got. I'm sure that all of you will turn up with a scientific temper and you will contributing in building in our nation. Thank you all, and with your permission, I declare this Plasma Exhibition and Innovation Fest declared open. Thank you. Thank you, sir. Sri Srinivas SIAS, Director of General Education, has agreed to be our guest of honor, but due to some prior commitments, he was unable to arrive. Next, we are moving on to Innovation Fest opening. I invite Srimati Chelsa Sini IAS, Sub-Collector of Kozhikode. The most respected dignitaries on and off the stage, dear children, bright minds of the future, very good morning to everybody. So actually I am having cough, so please I request you, so in case if I break in between. So നമുക്ക് already ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് like already sirs ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, and I am seeing the best institutions, like guests are from best institutions, some of the best institutions of our country. So ഇങ്ങനെ ഒരു opportunity നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് like വളരെ rare opportunity. So first of all I want to congratulate the team, NIT, Diet and IPR, to come forward like this kind of exhibition. And also, I am told that you are the students of Science Club. So you know that science is the basic fundamental of the nature. So, appam angane oru interesting subject aanu science ennu parayumbo. Like I also had some affinity towards physics also. So I am also interested in such kind of exhibitions, but I never got such an opportunity. Appam idu കാണുമ്പോൾ like വളരെ happy ആണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു opportunity കിട്ടിയത്. And I wish like ഇതില് you are actually building your base here. You should understand that, because നമ്മ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ like they are all very distinguished scientists, and most of them are actually doing very good job in for the society actually. അപ്പം താങ്കളുടെ സൈഡിൽ now you are creating a base for that.
So we should understand that importance first. And then നമുക്ക് ഇപ്പം sirs already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, like you should ask questions. That is the most basic thing you are supposed to do actually. അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ it should be very strong. And actually nothing is a bar for that, like whether you are coming from a government school or CBSE school or whatever syllabus you are coming from, I don't know, and whatever place you are coming from, that doesn't matter. താങ്കൾക്ക് എന്താണോ ലാംഗ്വേജ് അതും മാറ്റർ ഇല്ല. Only thing that matters is like how are you going forward with this kind of opportunities. Adan that also how you are going to understand these things. ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഈ സെഷനിൽ like how much ever you are going to question, that much knowledge you will acquire. അപ്പം ആ knowledge ആയിരിക്കും your base, and that you will be building in the future through college studies and then your future maybe in the research also. Research എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇന്ത്യയിൽ it is actually a neglected part. Like because we know usually നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ കണ്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, usually research portion will be given very less percentage when compared to other implemented, അതായത് projects implementation portion ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Practically we are still trying to develop this country. We know that India is still developing. We are saying this for past 75 years now. You know that, right? So we have reached a stage we are supposed to become developed country, but still we are in the developing stage. But then we have a huge opportunity that nammalada age is actually young. India is a young nation. Young nation ennu parayumbo there is an opportunity as well as a challenge. You will face huge competition with your fellow mates, but then you will have a huge opportunity also in case of if you are choosing different fields. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെ ഫീൽഡ്സാണ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ളതെന്ന്. Like we actually restrict, for example, in my case also, during my school studies I was knowing only about engineering and like doctor. I wanted to become a doctor, but then I got into civil engineering, and then I took this career as an IAS. So there are actually very wide opportunity in the society. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി അറിയണം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത്. And this research part, especially when we are going into deep like ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പറായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് വേണം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആ റിസർച്ചിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി വി ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ്. So actually research is the base part. But then our nation ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്പിംഗ് പറയുന്നത് ഇതും കൂടി ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കും. We are spending little less in for research than for implementation. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റീസണും ഉണ്ട്. But then we know that Chandrayaan 3 അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും how much we did it cheaper than other countries. So we are actually not lacking anywhere. നമുക്ക് നമ്മളുടെ though we can say that it is a challenge that our resources are less, but then we have utilized it in a most efficient manner. നമുക്ക് അത്രത്തോളം അതുപോലെ തന്നെയാണ് താങ്കൾക്കും. Like your opportunities will be wide, but then your competitors will also be അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ചും wide ആണ്. So but then you can actually use, when you are using things in the most efficient manner, you can achieve. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട്. ആൻഡ് യു പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് സിൻസിയർലി. ഹിയർ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഇന്ന് താങ്കൾ ഈ എക്സിബിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലെനറി സെഷൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടുമോറോ യു വോണ്ട് ബി ബിക്കമിങ് tomorrow, not I am saying literally, tomorrow you won't become a scientist. It will take some years to become one person like this our distinguished guest. So like let us actually we should have a patience as well as a sincere effort to become such one person. So angane oru like I hope that you will utilize this opportunity to the most. Like nalla oru opportunity aanu. Please utilize this to the most, and please communicate at least like if you are feeling difficulty in speaking in English, please at least communicate with them in Malayalam. Most of the guests are Malayalam. Even if they are not, they can actually somebody else can translate also. So don't feel shy. This is a thing like because I was shy during my school college times, and these are the times like after becoming an IAS, and now I don't have a chance to escape the stage actually. So that's how I started speaking. Speaking out is actually easy. Only thing we should understand is we should not feel shy to ask stupid questions.
only if you ask stupid questions you will grow. Please understand that. നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളുടെ fellow students they will laugh if we ask something silly questions. I don't know even like ഇപ്പം പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പോലും എനിക്കും അറിയില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്. So I should not feel shy to ask such a basic question. Even that is what is taught to us in ഇപ്പം IAS ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം I am speaking about my service. Even IAS ആണെങ്കിൽ we are actually managing so many departments, but we are not an expert in all the departments. We are like ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പേഴ്സൺ ഇങ്ങനത്തെ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ ഫീൽഡിലും if I am becoming a director in medical education, I don't know anything about medical science, but then how will I survive there? അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആസ് എ ലേമൻ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അക്രോണിംസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഫീൽ ഷൈ. So that is what you should also do. Don't feel shy in front of others to ask any stupid or nonsense question. Please ask that. Appayana even your fellows must also be fellow students will also be feeling the same thing. അപ്പം താങ്കൾ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ഡൗട്ട്സും എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. Please understand that and utilize this opportunity, and all the very best to all the students as well as the team. And I wish Curiocon to be a grand success, and I wish such sessions in future also to be conducted. Thank you so much for giving me this opportunity. And formally, I Innovation Fest opening nanu kaanichittulladu, and I am happy to open that also. Thank you so much. Thank you, ma'am. Next, I invite Dr. A.V. Ravikumar, scientist, IPA Gandhinagar, for keynote address. Distinguished guests on the podium and dear friends, good morning. Before I say anything more, I would like to thank NIT, DIET, DIET Kozhikode, and also the mission, Edumission Curiocon, for taking up this event and organizing it at a grand scale. Actually, the seeds for this event started last year around this time, when we had a program at Cochin, and two people from DIET and also from Edumission had come to Cochin. They saw the exhibition, and they were dead sure that they wanted to hold a similar one in Calicut. And I'm happy that it is in NIT, because it's the best institution around in this place. And I'm also happy that I'm in a town where I was born, and also Professor Jairaj, he was my senior at Cochin University and also my mentor. And something that you don't know about him is that he's also an expert in plasma physics, because he and his student, they invented a technique by which you could use a laser to remotely remove the blackened windows of a fusion device. It's not a small thing. So experiments have come from various places, and plasma physics was always there in Cochin University. I would say amongst the universities in Kerala, Cochin University started the plasma physics at a very early stage. Now, coming to this exhibition itself, we are from an institute called Institute for Plasma Research. By the name itself, you know that our institute does only plasma work, and various kinds of plasma work, right from basic plasma applications, societal applications, and even the plasma that is required for fusion studies, as Professor Jairaj mentioned. It is very complex, but we still try to do it. And you will see many of these exhibits, that too live exhibits in the exhibition. And I would request all of the students to take time, and as Madam said, ask questions. And no question is silly, and it's absolutely no shame to say I don't know. But at the same time, your curiosity should never be suppressed. Just ask, and we are there to explain to you in whatever simple language we can. And the major thing about the exhibitions that we do, we have been doing almost like 2 exhibitions a month since last 2 years now. The main thing that we do is we take students of the host institution and train them, and it is those students who are going to explain the exhibits to you. So they can explain it in a much simpler way than us,
and also they also will gain knowledge from this. And other than this, I think everything else has been spoken about. Please come, please enjoy the exhibition, please ask questions, and we'll be just happy to answer. Thank you very much, and thank you NIT again. Thank you. Thank you, sir. To give a brief description regarding the program, I invite Dr. Abdul Nasser UK, Principal of Diet, Kozhikode. Respected dignitaries on the dais, and my dear students, teachers, all other friends. Just I will switch over to Malayalam. ബഹുമാനപ്പെട്ട NIT ഡയറക്ടർ പ്രസാദ് കൃഷ്ണ സർ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന്യനായ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ VC നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MK ജയരാജ് സർ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ മോട്ടിവേഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചും ഇന്നൊവേഷൻ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായിട്ടുള്ള ചെൽസ സിനി മാം, സബ് കളക്ടർ, RDO, അതേപോലെ തന്നെ വേദിയിലുള്ള IPRൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള രവികുമാർ സർ, കുട്ടി സർ, ഷഹീൻ സർ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മേധാവിയായിട്ടുള്ള മനോജ് സർ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകുന്ന NITയിലെ രവിവർമ്മ സർ, ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഷജിൽ സാർ, അതേപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതേപോലെ തന്നെ വേദിയുടെ മുന്നിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്നൊവേഷൻ ലക്ഷ്യ എന്ന പേരിൽ തുടക്കമിട്ട ചേളന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ വേദിയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. സർ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഞാനധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയും ബാക്കി തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നോട്ടീസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. NITയും അതേപോലെ തന്നെ ഡയറ്റും, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ റിസർച്ചുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാംബശിവറാവ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എഡ്യൂമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുട്ടി സാറും ജയറാം സാറുമാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ തുടക്കമിട്ട് നേരിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടന്നപ്പം അത് പോയി കാണുകയും അത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എത്തിക്കണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 5 മാസമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരന്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും നടത്തുകയാണ്. അതിലേറ്റവും വലിയ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് NIT എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിച്ച് കിട്ടുകയും ധാരാളം പരിപാടി, ഇന്നലെ രാത്രി വരെ NITയിൽ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. NIT പൊതു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയിലൂടെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓപ്പൺ ഡേ, ഇപ്പോൾ ISR ഒക്കെ വർഷത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എവറി മന്ത് ഇഫ് പോസിബിൾ one day it will be open, all the department will be open for the students from the entire state. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും NITയുടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും കയറി ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ഒരു തുറന്ന, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു തുറന്ന സമീപനം കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഇതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉടനടി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്നും മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് 8-ാം തീയതി വരെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്ന സോംസിൻ്റെ MBA ഹാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് വിവിധ സെഷനുകളാണ്. അതിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി, സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള സെഷനുകൾ, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ കരുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സെഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്ലീനറി സെഷൻസാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷൻസാണ് നടക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ മഞ്ജു S. നായരുടെ ഒരു സെഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ശ്രീ ഹംസ അഞ്ചുമുക്കലിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അടക്കമുള്ള ഒരു സെഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സെഷനുകൾ കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് നടക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത നമ്മുടെ സോംസിൻ്റെ ടാഗോർ ലൈബ്രറി ഹാളിലാണ്. അവിടെ നടക്കുന്നത്
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ റിസർച്ച്, ഇന്ത്യയിലെയും ഒരു ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ റിസർച്ചിൻ്റെ വിവിധ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ, ഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ, മെഡിക്കൽ മേഖലയിലാണെങ്കിലും എയറോനോട്ടിക്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേഖല, ഹെൽത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ മേഖലയിലുള്ളത്, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള പ്ലാസ്മയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇതുവരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷയിലെ 1 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം മാത്രമായിരുന്നു പ്ലാസ്മ എന്നുള്ളത്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്ലാസ്മ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇന്ന് തൊട്ട്. നിങ്ങളത് കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നടക്കുന്നത് പ്ലാസ്മ റിസർച്ചാണ്. മറ്റൊന്ന്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏതാണ്ട് 40ഓളം ടിങ്കറിങ് ലാബുകൾ നമുക്കുണ്ട്. അഡൽട്ട് ടിങ്കറിങ് ലാബുകൾ എന്ന പേരിൽ കേന്ദ്ര മാനവ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അഡൽട്ട് ടിങ്കറിങ് ലാബുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കലക്ടറുടെ അതല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന എഡ്യൂമിഷൻ ഇന്നോവേഷൻ ലാബുകൾ, സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ടിങ്കറിങ് ലാബുകൾ, മറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻ ലാബുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് 40ലധികം ലാബുകൾ നമ്മുടെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലുണ്ട്. 20 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ മുടക്കുള്ള ഈ ലാബുകൾ അണ്ടർ യൂസ്ഡാണ്. അതിനെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന വലിയൊരു ശ്രമം ബഹുമാനപ്പെട്ട കലക്ടറുടെയും അതേപോലെ തന്നെ എഡ്യൂമിഷൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കലക്ടറുടെ ഇന്നോവേഷൻ സ്കൂൾ അവാർഡ് കൂടി ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും 15 വിദ്യാലയങ്ങൾക്കാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നോവേഷൻ ലാബുകളിൽ റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഇന്നോവേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഇൻസ്പയർ മനക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ഇന്നോവേഷനുകൾ, ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത 15ഓളം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും എവറി ഡേ വി വിൽ സെലക്ട് 1 or 2 സ്കൂൾസ്, 1 or 2 സ്കൂളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും 4ാമത്തെ ദിവസം ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മികച്ച 4 വിദ്യാലയങ്ങളെ ഇന്നോവേഷൻ ഫെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാം, ഇന്നോവേഷൻ അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നോവേഷൻ ഫെസ്റ്റാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നടക്കുന്നത്. 4ാമത് നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെമിനാറാണ്. ഈ സെമിനാറിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അധ്യാപകർക്കാണ് നടക്കുന്നത്. പ്ലാസ്മയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിത്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലൈവായിട്ട് അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് 5 ദിവസങ്ങളിലും നടക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ടീച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓരോ ദിവസവും 4 വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള സയൻസ് ക്ലബിലെയും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള സയൻസിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അവരുടെ ഒപ്പം അവരുടെ അധ്യാപകരും വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ NITയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം NITയുടെ ഒരു റീച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 600ലധികം വരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ NITയുടെ മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ചുരുക്കമാണ്, കൂടുതലും അതാണ്. അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ഒരു ഓപ്പൺ ഡേ തന്നെ നമുക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഏതായിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിൽ 5 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപോകുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന 10 or 15 കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള പ്ലാസ്മ സെമിനാറുകൾ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കണം. ഇതേപോലെയുള്ള മോഡലുകൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടോക്കമക്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട BC പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ മോഡലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വിദ്യാലയത്തിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും വിദ്യാലയത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോകോൺ, കുട്ടികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസുകളും കൺവെൻഷനുകളും സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Next, we are moving on to the felicitation ceremony. First, I welcome Shri Manoj Kumar C, Deputy Director of Education, Head of General Education System, Calicut District. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രസാദ് കൃഷ്ണ, പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ MK ജയരാജ്, മാഡം ജൽസ സിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ, അധ്യാപകരെ,
എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം. ആകാശ വസ്തുക്കളെ കഥാപാത്രങ്ങളായി പഠിച്ച് വളർന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ. സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പണ്ട് പഠിച്ച പൂമ്പാറ്റകളല്ല ഇനി നാം കാണാൻ പോകുന്നത്. പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് വർണ്ണം നൽകുന്ന വസ്തുക്കൾ, അതിന് ഷെയ്പ്പ് നൽകുന്ന വസ്തുക്കൾ, അങ്ങനെ ആഴമേറിയ പഠനങ്ങളിലേക്ക് നാം കടന്നു പോവുകയാണ്. ചന്ദ്രൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നാം പഠിച്ച അമ്പിളിമാമനല്ല, അമ്പിളിമാമനേക്കാൾ ഉപരിയായ എന്തൊക്കെയോ പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഭൗതിക ഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ, അതിൻ്റെ ആ റോവറിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥം മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഭൗതികമാണ് അമ്പിളിമാമൻ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആകാശത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും അത്ഭുതങ്ങളായ ഭൗതിക ലോകമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതുപോലെ മഹത്തായ ഒരു സംരംഭം, പല വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ല ഇതിനകം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് മാതൃകയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കലാമേള നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സുബ്രതോ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കോഴിക്കോടിന് നടത്താൻ കഴിയും? കോഴിക്കോടിന് അങ്ങനത്തെ കൂട്ടായ്മയും അത്രയധികം പുരോഗമന ചിന്താഗതിയുമുള്ള ഒരു ജനത വസിക്കുന്ന ജില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ, അതിൻ്റെ പിന്മുറക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഒരു സംരംഭവും നിങ്ങൾ അർത്ഥവത്തായി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഡയറ്റിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു, NITയെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I invite Sri Santosh Kumar M, RDD HSC. Next, I invite Sri E.K. Kuti, former Director of ISR. Distinguished guests on the dais, my dear students, teachers, invitees, and sisters and brothers. This morning is significantly different for me. Probably I have seen more mornings than any of you present here, but yet this morning is something very significant for me, for one reason, that all of you have been blessed with listening to leaders who are shaping you up. Our president of the function, director, NIT, the VC, the deputy collector here, the deputy director of education, and all those who spoke, my friend Nasser, all of them who spoke are spoken with words written in gold. The reason being that this occasion is something very rare I have seen. I have a lot of programs conducted, organized, or participated for students, but this high-end science,
which is unheard mostly by you. Plasma physics is something, a rare gift for you by Ravi Kumar of IPR and the director of NITU gave us this opportunity, and leaders, educational leaders like Nasser and UK Shajil, who traced them and brought them here. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വളരെ വളരെ അമൂല്യ മുഹൂർത്തമാണ് ഇന്ന്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, ഇത്രയും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾക്കാർക്കും അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ IPR എന്ന സ്ഥാപനം എനിക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. 1980s ഞാൻ ISR ആയിരുന്ന കാലത്ത് അഹമ്മദാബാദിൽ ഞാനിവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രഗത്ഭനായ എന്ന അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടർ. പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം ഈ ഗഹനമാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 600ഓളം സയൻറ്റിസ്റ്റ്മാർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 600 സയൻറ്റിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് IPR. അവിടുത്തെ ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭം ഒരുക്കാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾക്കൂടെ ഇരിക്കുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന കാര്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇവിടെ ഭയങ്കരമാണ്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നാസർ മാഷായാലും ഷജിൽ മാഷായാലും ധാരാളം ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ DD ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടൊരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കി. ഇതിൽ ധാരാളം പേര് പറയണമെന്ന് ധാരാളം പേരുണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഷെജ്മാർ പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ, ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്, സുജിത്ത്, ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഹിയർ, രവിവർമ്മ സാർ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആകാത്തൊരു ഡോക്ടർ സന്ദേശ് ഉണ്ട് ULCCയിലെ, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആളാണ്. ഒരു ദാമോദരൻ മാഷുണ്ട്, അതും ഇവിടെ ഇല്ല. സുരേന്ദ്രൻ മാഷുണ്ട്, ആകാശവിസ്മയങ്ങൾ കുട്ടികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാഷാണ് അദ്ദേഹം. ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ജയരാമൻ, എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഇസ്രോ കൊലീഗുകാർ ജയരാമൻ, ഈ ആളുകളുടെ എല്ലാം ഒരു കൂട്ടായ്മ, ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ രൂപം കൊണ്ട ആശയങ്ങളാണ് ഈ നമ്മൾക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ഉപയോഗിക്കണം, നമുക്ക് NIT ഉപയോഗിക്കണം, നമുക്ക് പ്ലാനറ്റോറിയം ഉപയോഗിക്കണം, നമുക്ക് കുസാറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം, നമുക്ക് IIST ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂമിഷൻ, സാംബശിവറാവ് കളക്ടറായി വന്ന ശേഷം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എഡ്യൂമിഷനും അത് അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി സബ് കളക്ടർ മേഡമൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് വളം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്, വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫുൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ അവസരങ്ങൾ വളരെ ദുർലഭമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കുകളും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ധാരാളം കിട്ടും. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ 7ാം ക്ലാസ്സിലെ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവർ നിർത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരത്തെ IIST പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ, അന്ന് അവൻ 6ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അവനോട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞു. എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നവൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ 100 കണക്കിൽ സ്ലിപ്പാണ് അവൻ കൊടുത്ത്. ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അതിൻ്റെ ഉത്തുംഗത്തിലെത്തിക്കുന്നതും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫർദർ ഇമാജിനേഷൻ വരുന്നു. നിങ്ങളത് ചെയ്യുക. ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് കൂടുതലൊന്നും സമയം കളയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ 5 ദിവസം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാവട്ടെ. ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് ടേക്ക് അവേസ്, യുവർ ടേക്ക് അവേസ് ഷുഡ് ബി സംതിങ് അബൻഡൻറ്റ്. എനിക്കത്രേ പറയാനുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഈ NITക്കും അബ്ദുൽ നാസറിനും ആ ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പിനും ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഇനി വീണ്ടും ഇതേമാതിരിയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സുണ്ടാവട്ടെ, അവർക്ക് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവട്ടെ, സമയമുണ്ടാവട്ടെ, അവർക്ക് അതിനുള്ള സൗഹൃദങ്ങളും വരട്ടെ. നല്ലൊരു നെറ്റ്വർക്ക് കോഴിക്കോട്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അത് ഇനിയും പരിപൂർണമായിട്ട് പോഷിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I invite Sri Jairam K, former Deputy Director of ISRO. Dignitaries on the dais,
my dear students, teachers, parents, and members of the media. A very good morning to you, every one of you. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുന്ന ഈ വേളയിൽ ചന്ദ്രയാൻ ആണും L1 ആദിത്യ മിഷനും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഒരു കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ടെക്നോളജി, അതായത് നമ്മുടെ ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഗുണപരമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് പ്ലാസ്മ റിസർച്ച്. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ റിസർച്ച്, ഡയറ്റ്, NIT, എഡ്യൂമിഷൻ സംയുക്തമായി അടുത്ത 4-5 ദിവസങ്ങളിലായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പലവിധ പരിപാടികൾ. നാസർ മാഷ് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ പാക്ഡ് ഷെഡ്യൂൾ അവൈറ്റിംഗ് എവരി വൺ ഓഫ് യു ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 4 days. അതിന് സർവ്വവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഇതിന് മുൻകൈയെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിഷ്യറീസ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ തന്നെയായിരിക്കും, ഈവൻ പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ്. കാരണം ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പുതിയ മേഖലയാണ്. പഴയ മേഖലയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലോങ് ടൈം ബാക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രോമിനൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിസേർവ്സ് റൈറ്റ് നൗ ഓൺലി. സ്പേസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്ലാസ്മ ടെക്നോളജി, ഞങ്ങളുടെ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രോഗ്രസ്സിലും പ്ലാസ്മ ഈസ് പ്ലേയിങ് എ ബിഗ് റോൾ. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് മോഡലുകളായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അടുത്ത 4-5 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാംസിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, ടെക്നോളജി അടുത്തറിയുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NIT ക്യാമ്പസിലാണ് നിങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ NIT അന്ന് റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ്, കോഴിക്കോടൊക്കെ വരിക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, നടക്കാതെ പോയി. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് എവരി വൺ വൺസ് അഗൈൻ. Thank you, sir. Next, I invite Dr. Sujit A., Professor of Department of Chemistry, NIT Calicut. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ, അവർ ബിലവഡ് ഡയറക്ടർ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ ചെറിയ കാലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച ഒരു ചെറിയ പാട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? വർണ്ണമയിൽ പീലികളും മഴവില്ലും മാന്തളിരും മറന്നൊരിത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യം പറയാം. ഇങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗൗരവതരമായ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രവശങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിച്ച പ്ലാസ്മയല്ല നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ 4ാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് എന്നൊക്കെ. ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ 4ാമത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ സൂര്യനിൽ കാണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലും ഒരുപാട് പ്ലാസ്മ കടന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് വാതകം വളരെ കനത്ത ചൂടിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നോർമൽ ഗ്യാസായിട്ടല്ല സാധാരണ ഈ വാതകങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അത് അയണീകരിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്, അതായത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഗ്യാസ് നിൽക്കുന്നത്. ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളായി നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റിനോടും ഇലക്ട്രിക് കമ്പോണൻറ്റിനോടും അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നോർമൽ ഗ്യാസിൽ നിൽക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈഫിലും നമുക്ക് പ്ലാസ്മ ഒരുപാട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈറ്റ്നിങ്, നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈവൺ നമ്മളൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് IPR ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിലുടനീളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പരിപാടി
NIT വെച്ച് ഇപ്പം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷൻ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ NIT ക്യാമ്പസ് വളരെ സുന്ദരമായ ക്യാമ്പസാണ്. ക്യാമ്പസും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നല്ല ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Next, I invite Dr. Muhammad Shaheen Tail, Head of Department of Physics, Calicut University. വേദിയിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉണർത്താം. നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ, കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ തൊട്ടായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ആ വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൽ പോലും നിങ്ങളൊരു ആ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ തമ്മിലുള്ള 104 ഡിഗ്രിയുള്ള 2 കമ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ തട്ടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്, പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന മഴവിൽ പോലെയുള്ള ആ കളറുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലെ ഒരു കെമിസ്ട്രി അല്ല ഉള്ളത്, അതിൽ കൂടുതൽ ഫിസിക്സാണുള്ളത്. അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ കൃഷിക്കാരനെയും ഓരോ ജോലിക്കാരനെയും ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രയാസങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കണക്റ്റിംഗ് ഡോട്ടുകളായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രദർശനങ്ങളും. അതേ രീതിയിൽ NIT പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉണർവ് അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്യൂരിയോകോൺ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനും അതൊരു സ്കെയിലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് 1,00,000 രൂപയുടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, സ്കെയിലബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോഴേ അതിലുള്ള ഇന്നൊവേഷൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിനൊരു മാതൃക കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ഈ ക്യൂരിയോകോൺ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്നൊവേഷനുള്ള സീഡ്, ഒരു വിത്ത് നൽകട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ച NIT-യുടെയും അതേ രീതിയിൽ ഡയറ്റിൻ്റെയും എഡ്യൂമിഷൻ്റെയും IPR-ൻ്റെയും എല്ലാ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോടും ഉള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Now I invite Dr. Muhammad Shafi, Associate Professor, School of Management Studies, NIT Calicut. നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, മാനേജ്മെൻറ്റും പ്ലാസ്മയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് നമ്മളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ NIT സംവിധാനം ഒരുക്കി, സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നത് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയവും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഭംഗിയായി പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന സൗകര്യമാണ്. അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ, ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഇത്തരം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടു കൂടിയുള്ള പദ്ധതികൾ കൂടുതലായിട്ട്
നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഇത്തരം പദ്ധതികളുമായിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും സഹകരിക്കാൻ NITയും എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് ഒരു തവണ കൂടി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിക്ക് ഈ ഒരു ഭംഗി വളരെ ബൃഹത്തായ ഈ എക്സിബിഷന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നിർത്തുന്നു. Thank you, sir. Now I invite Sri Sajil UK, Coordinator of Edumission and Skill Development. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് NITയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം സ്കൂളിലെ സാധാരണ ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി തുറന്ന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവും നമ്മളിവിടെ കേട്ടു. ഏതായിരുന്നാലും പ്ലാസ്മ എന്നത് നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നതല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളതാണ് എന്ന് ഈ പ്രദർശനം കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും. അന്യവസ്തുമല്ല. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളുമായി പരിചയമുള്ള, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെ വളരെ കൗതുകത്തോടുകൂടി കണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉയർന്ന ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളിലേക്ക്, ഉയർന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനാണ് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ബഹുമാനായ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി VC MK ജയരാജ് സാറും അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് NIT ഡയറക്ടർ ബഹുമാനായ പ്രസാദ് കൃഷ്ണ സാറും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, നിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത്. ഏതായിരുന്നാലും അതിനുള്ള അവസരമാവട്ടെ ഈ NIT സന്ദർശനമെന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഉറച്ച സ്വപ്നങ്ങളുമായി നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയി ആ വഴിയിലേക്ക് നടന്നുയരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Now I invite Sri Prashant M, District Science Club Secretary. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളും അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളും അടങ്ങിയ സഹപ്രവർത്തകർ, അധ്യാപകരും അടങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ അസുലഭമായ ഒരു സന്ദർഭം ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാസ്മ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതിനെ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെയും അതുപോലെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി. പിന്നെ എന്താണ്? സാധാരണഗതിയിൽ ശാസ്ത്രമേളകളിലും അതുപോലെ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിലുമൊക്കെ ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ വരിക. ഈ തവണ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്മയിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കണം. അതും നിങ്ങൾക്ക് അതിലെന്തൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ കിട്ടും, അവയൊക്കെ ശേഖരിച്ച് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വിഷയമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. പിന്നെ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രദർശനം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഭാവിയുടെ ഒരു ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് കൂടിയാണ്. ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് മാത്രമല്ല, ഇനി പ്രകാശത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലും വളരെയധികം സാധ്യതകളുള്ള ഈ പ്ലാസ്മ റിസർച്ച് രംഗത്ത് നിങ്ങളും എത്തിച്ചേരണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഈയൊരു അവസരം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സൃഷ്ടിച്ചു തന്ന NITക്കും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ റിസർച്ചിനും
ഡയറ്റിനും ഒക്കെ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി കൂടി പറയുകയാണ്. Thank you, sir. Now I invite Sri Muhammad Bashir KM, District Coordinator, ET Club. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അധ്യാപകരെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടും അതിലുപരി വലിയ ഊർജത്തോടെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികളോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ. ഭാവിയിലേക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളും ഒരുപാട് ചിന്തകളുമായിട്ട് വന്ന കുട്ടികളാണ്. അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നേരം ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ നമ്മൾ കയറി വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂരിയോകോണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഗവേഷണ പ്രൊജക്റ്റാണ്. കാരണം ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളിലെ ഒരുപാട് സെക്ഷനുകളിലെ ഒരു മുൻ മാതൃകകളില്ലാത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോന്നും പഠന വസ്തുതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പോരായ്മകളുണ്ടാവാം, ചർച്ചകളുണ്ടാവും. ഇനി വരുന്ന ക്യൂരിയോകോൺ എന്തായിരിക്കും? വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും. അപ്പം ഗവേഷണ രീതി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡ്യൂട്ടി നടത്തുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ക്ലബ്ബാണ്. അത് പലർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ സ്കൂളിലെയും LP മുതൽ ഹൈസ്കൂൾ വരെയുള്ള ഓരോ അധ്യാപകരും ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ക്ലബ്ബിൽ അംഗമാണ്, ടീച്ചേഴ്സാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ആ ക്ലബ്ബില്ല. അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, വെറും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ല, നമ്മുടെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടെക്നോളജിയും അതിൽ ഉൾപ്പെടും. കൂടുതൽ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ഈ ടെക്നിക്കൽ സംവിധാനം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. Thank you, sir. Next, we are moving into Thanksgiving ceremony. I invite Dr. Ram Ajo Maurya, Professor, NIT Calicut. Hello. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Respected dignitaries, esteemed faculty members, distinguished guests on the dais and of the dais, dear participants, I'm sorry, my throat is not well. Good morning to one and all. Today we are going to learn a lot about the fourth state of matter, which is plasma. So in physics it is defined as quasi-neutral gas of charged particles showing collective behavior. So it is too technical, right? So the two words I coined here, the collective behavior and quasi-neutrality, they are too technical to understand. And it's difficult at this level to explain you, but you will get some other way to know about it in this exhibition program. In simple term, if we heat a solid, we get liquid state, and further if we heat, you will get the gaseous state, and further heating leads to removal of the electron from outer orbit of an atom, okay? So it will become ionized. So you are going to get a neutral, charged particles, electrons, and all together, if they satisfy those two criteria, the collective behavior and quasi-neutrality, then we call them plasma. Okay, so sometimes we are confused that the blood plasma and the plasma that we are going to talk, they are same. No, they are completely different. Okay? So plasma exists in very hot medium, such as the interior and atmosphere of stellar objects. Means stars, the galaxy is like this. There the temperature is several thousands Kelvin.
to million degree Kelvin. For example, in case of the sun, the surface temperature is 6,000, the surface, the photosphere we say, and interior it is million degree Kelvin, and again outside it is million degree Kelvin. So very, very hot plasma is there. For laboratory, we can, if you want to create the plasma in laboratory, you have to provide such conditions. Then only you can have the plasma. So that you are going to learn from this exhibition how you are going to create laboratory plasma. Okay, and a couple of days back, you have, I think you have witnessed the pride moment for us, the Aditya L1 mission ISRO has sent. So that is going to study the plasma of the sun. Okay. So now let me come to my duty assigned for the vote of thanks. It is with immense gratitude and a sense of honor that I stand before you to deliver the vote of thanks for this remarkable inaugural session of the Innovation Fest. We have been privileged to witness the collective wisdom and expertise of some of the most influential minds in various domains. Their insightful thoughts and perspective have undoubtedly laid a strong foundation for the journey that lies ahead. We are deeply honored to have had Professor Prasad Krishna, Director of NIT Calicut, among us. His inspiring presidential address has not only motivated us, but has also reinforced our commitment to innovation and learning. Also, thank you, sir, for your all kind of support to host this event in the NIT Calicut campus. Our gratitude goes to Professor M.K. Jairaj, the Vice Chancellor of the University of Calicut, for his inaugural address. Your vision for education and innovation has truly left an indelible mark on our minds. We are humbled to have Srimati Chelsa, Senior IAS Sub-Collector of the Kozhikode district, as our esteemed guest of honor. Her presence has added a significant value to this event. I thank ma'am for her inspiring address about the research and innovation. From her speech, what I learned that there is no meaning of an education which does not teach you to ask questions for learning and curiosity. So ask questions all the time whenever you want to learn something and you have any doubt. Do not hesitate. Your question may be stupid, but that will lead you some understanding. So the Plasma exhibition team has demonstrated an exemplary commitment to science education and outreach by creating a captivating and informative showcase of this fourth state of matter. Though their dedication and creativity have been provided us with a unique opportunity to explore the fascinating world of plasma, its properties, and its significance in various scientific domains. So for this, I would like to thank Dr. A.V. Ravi Kumar and his entire team, including Ms. Chaya, Ms. Harsha, Mr. Chetan, Mr. Ramesh, Mr. Karthik from Indian Institute for Plasma Research, Gandhinagar. I extend my sincere thanks to Dr. M.K. Ravi Verma, our head of the Department of Physics at NIT Calicut, for gracing us with his presence and sharing his insights. Your words have set the tone for this event, sir. So thanks to HOD of SOMS, Dr. S. Sunita and Dr. Muhammad Safi, for providing all kinds of support to host this event in these premises. Organizing an event of this magnitude is Herculean task, and Dr. Abdul Nasser, Sri Sajil, and many
have taken on this challenge with grace and expertise. From conceptualizing the theme and agenda to coordinating with speakers, sponsors, and participants, their meticulous planning, attention to detail have been evident at every turn. Thank you, Dr. Abdul Nasser, sir, for briefing the program also. We also extend our appreciations to all other dignitaries who have taken time out of their busy schedule to join us, share their experiences and insights. Your contributions have enriched this gathering beyond measure. I would like to take name of the people who have given their felicitation address here. Sri Manoj Kumar, C, DD Kozhikode, Dr. A.K. Abdul Hakim, DPCSK Kozhikode, Sri A.K. Mutti, former Director ISRO, Sri Jayaraj K, former Deputy Director ISRO, Dr. Sujite, Professor, Department of Physics, NIT Calicut, Dr. Muhammad Sahin Thail, HOD, Department of Physics, Calicut, Dr. K.S. Vasudevan, Senior Lecturer, Diet, Kozhikode, Sri Sajil UK, Coordinator, Emission Skill Development, Sri Prasantiyam, District Science Club Secretary, Sri Muhammad Basir KM, District Coordinator, ETI Club, Dr. Abdul Karim, Assistant Professor, PS Yamo College, YAP District Coordinator for Higher Education. A special note of thanks to the experts who will be delivering addresses and sessions during this Innovation Fest. Your expertise and knowledge are invaluable, and we eagerly look forward to the insights you will provide. I would like to express my gratitude to all faculty members, volunteers, Sayuj and his team of volunteers, and participants who have contributed to the success of this event. Your enthusiasm and dedication are truly commendable. I thanks to Registrar of our institute, NIT Calicut, and all faculty, staffs, members for their supports to host this event in our campus. I thanks to JLIM Learning Kozhikode, Project X, Kiwi Ice Cream for your support, Maiji, cameraman, electrical team, faculties and staff of Diet and IPR, Block Panchayat, Chelnur. Thank you everyone for your support. I would like to thank everyone who have directly or indirectly involved in organizing this event. In conclusion, let us carry the wisdom and inspiration gained from this session forward as we embark on a journey of innovation and learning. Thank you once again to everyone present here. We are honored to have you with us. Thanks. Thank you, sir. Now the moment has come, the long-awaited moment, when we will go out and explore the manifestations made by the scientific community of IPR. Before that, Shajil sir has an announcement for all of you. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു നിർദ്ദേശം, അവിടെ ഒരേ സമയത്ത് 100 പേർക്കാണ് നമ്മുടെ എക്സിബിഷൻ കാണാനുള്ള സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, നമ്മൾ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് 5 റോ ഇപ്പോൾ തന്നെ
പുറത്തേക്ക് വരി വരിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ഗൈഡൻസ് അവിടേക്ക് കിട്ടും. 5 റോ വരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. All the participants are requested to be seated in their respective seats until the volunteers come and take you to the exhibition stalls. Thank you and hope you have a lovely day. മറ്റു കുട്ടികൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. നിങ്ങളെ കാത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്ലാസ്മയെക്കുറിച്ച് പല അന്വേഷണങ്ങളും ചിന്തകളുമായാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. മിടുക്കരായ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഇവിടെ നൽകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ കുട്ടി സാറും ജയറാം സാറും ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവും. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആരാണ് ആദ്യം വരുന്നത്? ആ 5 റോ അവിടെ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത നിർദ്ദേശം വരുമ്പോൾ അടുത്ത 5 റോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് 100 പേരെ നമ്മൾ അയക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒന്ന് റിക്കലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്മാർട്ട്നെസ് ഉള്ള ആൾ കടന്നു വരാം ധൈര്യപൂർവ്വം. എല്ലാവരും സ്മാർട്ടാണ്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാവരും സ്മാർട്ടാണ്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തുവോ? ഫസ്റ്റ്, ഹു ഈസ് ഫസ്റ്റ്? വരുന്നോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വേദിയാക്കി നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം. ആരുമില്ലേ? കൊടുവള്ളി ഉപജില്ലയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, കമോൺ. ഇതിൽ വന്നു മോനെ, ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് പറയാനുള്ള അവസരമാണ്. അടുത്ത കുട്ടിക്കും വരാം. ഓക്കെ. എൻ്റെ പേര് സഞ്ജയ് സന്തോഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ MJ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാസ്മയെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാറ് സയൻസിനോട് താല്പര്യമുള്ള, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ സയൻസിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അങ്ങനെ വെറുതെ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ സാറിന്ന് ബസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലാസ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയൊരു അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ്, ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം കൂടിയാണ്. താങ്ക് യു. ദെൻ ഹു ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. കടന്നു വരിക. ഓക്കെ. Good afternoon to you all. My name is Haya and I'm coming from the GHS Karunpai. So, as a person who is not fond of plasma or this, I don't know completely anything about plasma. When I was hearing about this expo, like I just straight went to the Google and searched upon what was plasma. All the thing I know was plasma was the fourth state of matter. So when the interview was conducting from our school for getting to this program, there are several questions asked by the teachers, and one of them was our Shinida ma'am, the physics teacher of our school. So she just straight up said that don't say that fourth state of matter, just about that. So we literally had no idea about what was plasma. So I think for getting more knowledge about plasma and other details, we just went for teachers and more than our institutes that we have known, and we just collected data. So I was really wondered about why and how this worked. Like all I know was watching in the movies, like I'm a great fan of Marvel, and I didn't know that the Iron Man had the plasma in that his lightning power, and also from talking about the Star Wars, the lightsaber used in the movie was also made up of plasma. Even plasma is used in the TV screens, which we had no idea literally about that. So our opportunity for giving us great opportunity to nurture and to keen about this event,
We would like to thank the teachers behind this and also the team, Diet, and NIT for conducting a big opportunity for learning about the more programs. So this event, I would like to gain more knowledge about plasma and also my dear friends, I think, and I hope you'll ask more questions and find what you have to learn about. And that's all. Thank you. Okay, who is next? Okay, come. Good morning to all. Honorable Chairman, respected teachers and my beloved friends. On this auspicious occasion, I am very glad to meet you. I am from JHS Pannur. My name is Muhammad Shazilayar. I can speaking I am speaking Malayalam. എന്താ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ തൊട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വണ്ടർഫുൾ സെഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു NIT എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വണ്ടർഫുൾ ക്യാമ്പസ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വന്ന് ഒരു പ്ലാസ്മയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ രാവിലെ തൊട്ട് നമുക്ക് NIT ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ സൊസൈറ്റി ഓപ്പൺ ആണ് എന്നൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഷെസിൽ, പന്നൂർ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ. ആരാണ് അടുത്തത്? ഓക്കെ, കം. ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ഫാത്തിമ നിദ, കൊടുവള്ളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 40 പേര് സയൻസുമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള 40 ആൾക്കാർ മീറ്റിങ്ങിനെ അറിയിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വന്ന് ജസ്റ്റ് പേര് കൊടുത്തതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇത്രക്കൊന്നും ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിയ NIT പോലെ വലിയൊരു ക്യാമ്പസിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് പ്ലാസ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ 9th or 8th എക്സാമിന് പോലും പഠിക്കാനില്ല. ജസ്റ്റ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ 4ാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ പറഞ്ഞ് ചെറിയ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു പെട്ടിക്കോളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാലം പ്ലാസ്മേനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എക്സാമിന് പോലും ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പോലും വരാത്ത, പക്ഷേ അതിൽ ഇത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും അറിയാനും കാണാനും ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവർ സംസാരിച്ച് ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം, അതുപോലെ അത്ഭുതം, എന്തൊക്കെയോ ഇമോഷൻസ്, എന്തൊക്കെയോ വികാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളതെന്ന്. അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര ലക്കായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പം താങ്ക് യു. എക്സിബിഷൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുവള്ളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഫാത്തിമ നിദ
അപ്പോൾ ഹലോ എവരിബഡി, ഞാൻ MJHSസിലെ 9th പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. എൻ്റെ പേര് മറിയം. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും കാര്യമാക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് സത്യത്തിൽ NIT എന്താ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ താത്ത പറഞ്ഞ് NITയിലൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോയേ പറ്റുമായിരുന്നു. കാരണം ഞാനൊക്കെ എത്ര കാലമായി പോകാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോകണം തന്നെ, അങ്ങനെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. പ്ലാസ്മ, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാര്യം പറയണ വെച്ചിന് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാനേ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബോറടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതപ്പം പറഞ്ഞോണം, പ്ലാസ്മ 4th സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ ഞാൻ ഇന്നലെ മിസ്സ് പറഞ്ഞ് പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലാണ് ഞാൻ സംഭവം, എനിക്ക് പിന്നെ തലേന്ന് രാത്രി എന്തോ നോക്കാനുള്ള ബോധം വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലാണ് ഗൂഗിൾ എടുത്തും യൂട്യൂബ് എടുത്തും അടിച്ചു നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത് സണ്ണ് അത് പ്ലാസ്മേൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. 99.9% എന്താണ് പ്ലാസ്മ ആണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക എർത്തിൽ വിസിബിളായിട്ട് 99.9 ഉണ്ട്. ഓൺലി 0.1 സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസും. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച് ഈ 3 ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എന്നാലാണ് സത്യത്തിൽ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ എക്സിബിഷന് പോയിട്ട് ബാക്കിയും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടി ഒരുക്കിയ NITക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗ്രേറ്റ് താങ്ക്സ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിനും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. അടുത്തതായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളൊരവസരമാണ്. യെസ്, അവിടുന്ന് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഫാത്തിമ ഫിദ. ഞാൻ JHS പന്നൂർ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എനിക്കിവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് ചെറിയ സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും NITനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ ആവുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് സയൻസ് ക്ലബിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നതാണ് ഞാൻ. പ്ലാസ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് NMS ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ 4ാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ. അങ്ങനെ ചെറിയ ഇത് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ്മാർ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം കേൾക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ എന്തൊക്കെയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര NIT വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ JEE മെയിൻ, JEE അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെ വലിയ എക്സാംസ് എഴുതി കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറ്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുമെന്ന് ഇതുവരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകിയ NIT ടീമിനും ഈ കോഴിക്കോട് ഡയറ്റിനും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത നന്ദിയുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും വക എത്രയും നല്ല നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ചെറിയ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടാവുന്ന, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് ക്രൗഡ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. അത്രയും സന്തോഷമാണ്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചാൻസാണ്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. കമോൺ. യെസ്, അർഷിന് നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ. GHS കരുവമ്പൊയിലാണ്. വെൽക്കം. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് അർഷ്. ഞാൻ വരുന്നത് GHS കരുവമ്പൊയിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ.
എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അതേപോലെ ഇനി ബാക്കി എക്സിബിഷൻ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് വളരെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും മികച്ച ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പറ്റിയതിലുമൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ അപ്പുറം ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇനി ഇതുപോലെ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനില്ല, ഞാനതിന് പോകുന്നില്ല, എനിക്കതിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാതെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും പരമാവധി നിങ്ങളതിലൊക്കെ പങ്കുചേരണം. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആളുകളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തായാലും ഈ NIT-യിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും പഠിക്കാൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം നിങ്ങളിരുന്ന ഈ ഒരു സമയം, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ, അത് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കൂടെ നിങ്ങളുടെ എൻട്രി ആണ് എന്നാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കൂടെ എക്സിബിഷൻ കാണാനുള്ള അവസരമാണ്. ഇനി ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനു വേണ്ടി പോകാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നീട് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതൊരു സെമിനാർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ പോലെ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഓണം വെക്കേഷൻ്റെ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടീം ലീഡറായിട്ട്, കുട്ടികളുടെ ഒരു ടീം ലീഡറായിട്ട് റബൂബ് റഹ്മ, സെക്കൻഡ് ഇയർ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്ന റബൂബ് റഹ്മയാണ്. അപ്പോൾ റബൂബ് റഹ്മയെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഡയസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Hello all, hope you are having a very good day, and I am എനിക്ക് ഇത്രയും സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ NIT-യിൽ ക്യൂരിയോകോൺ എന്ന പ്ലാസ്മ ഫെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം നൽകപ്പെട്ടതിൽ I am very happy, and I express the gratitude towards you all and Jideh sir who chose me as the team leader. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കോക്കലൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാസ്മ ഫെസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളെ, ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം ഞങ്ങളൊരു എക്സാം സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് 19 കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ ടോപ്പിക്സ് നൽകി അതിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകി. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ വിവിധ ടോപ്പിക്സ് ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്മയെ പറ്റി ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ പ്ലാസ്മയുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്, പ്ലാസ്മ ഇൻ ടെക്നോളജി, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ, പ്ലാസ്മ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി, പ്ലാസ്മ ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്ലീനപ്പ്, പ്ലാസ്മ ഇൻ മെഡിസിൻ, പ്ലാസ്മ ആസ് എ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവൽ. നമുക്കിന്ന് സെമിനാറിൽ നമുക്ക് മഞ്ജു മാഡം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെമിനാറിന് അതേ വിഷയം ഞങ്ങൾക്കാവുന്ന വിധം, ഹൈലി പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിലും ഹൈലി റിസർച്ച്ഡ് അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ സെമിനാർ നടത്തി. കൂടാതെ പ്ലാസ്മ ഇൻ ലൈറ്റ്നിങ്, പ്ലാസ്മ കെമിസ്ട്രി, ടോക്കമാക്സ്, സ്റ്റെല്ലറേറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ലൈറ്റ്നിങ്, ഫയർ, പ്ലാസ്മ യൂണിവേഴ്സ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഇൻ അവർ ഫ്യൂച്ചർ, ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
എല്ലാവരും വളരെ റിസർച്ചഡ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെമിനാർ ഞങ്ങൾ വളരെ വിജയകരമായി ഞങ്ങൾ നടത്തി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്ലാസ്മയെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ നൽകാനായി റിസ്റ്റ ഫർഹത്തിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. ഇന്ന് റബു പറഞ്ഞ പോലെ കോക്കലൂർ സ്കൂളിലെ ഞങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഉള്ള കുറച്ച് അറിവുകൊണ്ട് പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാൻ പോവാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബേസിക്സ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന 3 സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതായത് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് ഇസ് ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ വോളിയം ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ. ആൻഡ് ലിക്വിഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്, ബട്ട് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ആണ്. ആൻഡ് the particles are just touching each other. They're always touching each other. And when it comes to gas, they're ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദേ ബോത്ത് ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് വോളിയം ആർ അക്വയർഡ് ബൈ ദി കണ്ടെയ്നർ ദേ ആർ ഇൻ. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ആരും കേൾക്കാത്തൊരു സാധനമാണ് പ്ലാസ്മ. ആൻഡ് ഐ നോ യു ഹവ് ഓൾ ഡൺ റിസർച്ച്, ഇവിടെ വന്നത് പഠിച്ചിട്ട് എന്നാന്നറിയാം. പക്ഷേ ലെറ്റ് മീ സേ, ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഗ്യാസ് മാത്രം, ചില ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആവും, ലിക്വിഡിനെ ഗ്യാസ് ആവും. ചില ഗ്യാസ് മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെയും ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്താലല്ല, ഹൈ എനർജിയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പ്ലാസ്മ. പ്ലാസ്മ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണെ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ദ ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോണെ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലായിട്ടുള്ള അയോണും ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് നമുക്ക് പ്ലാസ്മേനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. വൺ ഇസ് ഫുള്ളി അയണൈസ്ഡ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാർഷ്യലി അയണൈസ്ഡ് പ്ലാസ്മ. പാർഷ്യലി അയണൈസ്ഡ് പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺസും ഫ്രീ അയോൺസും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അൺഅയണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഫുള്ളി അയണൈസ്ഡ് പ്ലാസ്മയിലാണ് ഫുള്ളി ഇലക്ട്രോൺസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അയോൺസും ഉണ്ടാവുക, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് പ്ലാസ്മയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വലിയ ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണിത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ, ഓവറോൾ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. എക്സെപ്ഷൻസ് ആർ ദെയർ. സയൻസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ആർ ദെയർ. പക്ഷേ ഇതിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂട്രൽ. പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അത് തന്നെയാണ് ഗ്യാസിനെയും പ്ലാസ്മേനെയും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും. എല്ലാ ഗ്യാസിനും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് പ്ലാസ്മ ക്യാൻ. പിന്നെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് ഡിബൈ ഷീൽഡിങ്. സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 2 ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ പ്ലാസ്മയിൽ വെക്കുന്നു. അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്ലാസ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും പ്ലാസ്മയിലുള്ള. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് അയോൺസും വരും. ഇതാണ് ഡിബൈ ഷീൽഡിങ്. ഈ 2 സ്ഫിയേഴ്സിനെയും പ്ലാസ്മ ഷീൽഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഡിബൈ ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ്, സ്റ്റാർസ്, പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മീഡിയവും പ്ലാസ്മ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഫ്ലൂറസൻ ലൈറ്റ്സിൽ പ്ലാസ്മ, TV, അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പ്ലാസ്മയുടെ യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറസൻ ലൈറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ മെർക്കുറിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രിപ്പ്, അഗൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഗ്ലോ. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്ലാസ്മ TV, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മെട്രിക്സസ് ഉണ്ട്. മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രയും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവും. 3 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ്. ഈ 3 കളേഴ്സും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ പ്ലാസ്മ TV ഈസ് യൂസ്ഡ്. പിന്നെ ആൻഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഇൻ സൺ, സൺ ഇസ് ഓൾസോ ഇൻ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ്. അതിൻ്റെ അകത്തും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഹീലിയം ആയിട്ട് മാറുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും ഇതും പ്ലാസ്മയിൽ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ഇസ് സച്ച് എ ഹ്യൂജ് ഏരിയ ഫോർ അസ് ടു റിസർച്ച്. പിന്നെയും പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ്. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് റബു ടു ടെൽ മോർ ഓഫ് ഇറ്റ് ടു യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു റുഷ്ത. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ 4ാമതായിട്ടാണ് പ്ലാസ്മയെ ഒരു സ്റ്റേറ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിലത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലേസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായി ഫാദിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Hey, good evening all. So today I would like to share a few words on the topic plasma in the universe. Dr. Dennis Geller has been said that 99.9% of the matters in the universe is made up of plasma. And mostly plasma is seen in cosmic objects. So now you have a question why plasma is seen in cosmic objects. So the answer is very simple. That is, that as per the studies till now, we get to know that for plasma, it need a high temperature. So in the earth, the temperature is very low compared to the cosmic objects, and the density is very high. So the next examples of the plasma is, plasma often glows in the night sky as stars, nebula, aurora, tails of the comets, etc. And the regions where we can see plasma is aurora, solar, corona, etc. So how aurora occurs is that solar wind, sun is continuously emitting charged particle. So this charged particle, is known as solar winds. So then this came to interact with the magnetic field. A glow occurs. This glow is known as aurora, and it is also known as southern lights and also northern lights. And the solar corona is the outer layer of the sun. And this outer layer is very high temperature. We all know that. So there also we can see the presence of the plasma. And that's all what I want to share about plasma. Thank you all. താങ്ക് യു ഫാദിയ. അടുത്തതായി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെമിനാറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാസ്മ ആസ് എ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവൽ ഓർ പ്ലാസ്മ ഇൻ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായി സൂര്യദേവ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ ആസ് എ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവലാണ്. സോ പ്ലാസ്മ ആസ് എ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ സ്ട്രീമുകളെ നിർമ്മിക്കുകയും അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു ത്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ നടത്തുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ പ്രൊപ്പൽഷൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഒന്നാണ് ഹൈ എക്സോസ് വെലോസിറ്റി, രണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി, മൂന്നാമത്താണ് ഫാസ്റ്റർ ട്രാവൽ. ഇനി 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്പൽഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ. ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിലെ ഗ്യാസിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊപ്പൽഷൻ നടത്തുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസിനെ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ അയണൈസ് ഗ്യാസിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ടൊരു ത്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊപ്പൽഷനാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രൊപ്പൽഷൻ. ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രൊപ്പൽഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ ഇനി പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. സോ ഒന്നാമത്താണ് ഈ റേഡിയേഷൻ. ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് ഈ സ്പേസ് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ്. സോ പ്ലാസ്മ റിയാക്ഷൻസും ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രൊപ്പൽഷനൊക്കെ ഹൈ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, പിന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. Thank you, Suryadev. Next, I'd like to invite Yadu Krishna on discussing the topic plasma in medicine or role of plasma in the production of medicines. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. എൻ്റെ പേര് യദുകൃഷ്ണറാം. ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എനിക്ക് ഇത്തരം ഒരു ടോപ്പിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ തന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ജിതേഷ് സാർ, അതുപോലെ റഘുവേട്ടൻ, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയ വിഷയം പ്ലാസ്മ ഇൻ മെഡിസിനാണ്. പ്ലാസ്മേനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ അറിവിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മുന്നേ വന്നവരൊക്കെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് പ്ലാസ്മ ഇൻ മെഡിസിനാണ്. നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിലെ ഓരോ അറിവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ചിന്തിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു പുതിയ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടാമെന്ന്
ചിന്തിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാസ്മ ഇൻ മെഡിസിനും. പ്ലാസ്മ ഇൻ മെഡിസിനിൽ കോൾഡ് പ്ലാസ്മ, പൊതുവേ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയുള്ള പ്ലാസ്മകളാണ് ഈ പ്ലാസ്മ ഇൻ മെഡിസിനിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ മുറികളൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ അതിൽ നിൽക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനൊക്കെ ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്ത് പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൾഡ് പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിക്കുക. പ്ലാസ്മ ഇൻ മെഡിസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡെവലപ്പായിട്ടുണ്ട്, അതും അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ഒരു ശാസ്ത്ര ഫീൽഡ് വളർന്നു വരുന്നത് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ പ്ലാസ്മ ഫീൽഡ്, മെഡിസിനിലെ പ്ലാസ്മ ഫീൽഡ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വളർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റാണ്, ഇതിനോടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സൊക്കെ അവരെ ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവേ പ്ലാസ്മ ഈ റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷീസ്, ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഫോട്ടോൺസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്സ് എന്നിവയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്ലാസ്മ. ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് ബയോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയാണ് മെഡിസിനിൽ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ശരിക്കും ബയോമെഡിക്കൽ പ്ലാസ്മയിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്മാസാണ് ഉപയോഗിക്കുക: ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ബാരിയർ ഡിസ്ചാർജ്, നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്ലാസ്മ ജെറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 2 തരം പ്ലാസ്മാസാണ് പൊതുവേ ബയോമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത്തരം പ്ലാസ്മാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബാക്ടീരിയനെ ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ പല ക്യാൻസർ സെൽസിനും പോലും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നന്ദി. താങ്ക് യു യദുകൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്ലാസ്മ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസിലും ആബ്സെൻസിലും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ച ആ ഒരു നോളജ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പ്ലാസ്മ ഈസ് ദി 4th state of matter and it is the abundant state in the universe. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സെഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 3 ടോപ്പിക്സാണ്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ജനറേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മ, രണ്ടാമത് ബിഹേവിയർ ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, an external magnetic field, and the next one is behavior of plasma in the absence of a magnetic field. So first നമുക്ക് ജനറേഷൻ ആൻഡ് കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ നമ്മൾ we human kind generate plasma for our various experiments and researches, and we use it to aid our technological advancements in various forms. So there are many ways for the generation of plasma. In the main 3 ways that we use is thermal ionization, electrical discharges, and inductive coupling. So the first one is thermal ionization. അതായത് ഒരു ഗ്യാസിനെ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലത്തെ വാലന്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ നിന്ന് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഇത്രയും എനർജി, ഈ അബണ്ടൻ്റ് എനർജീനെ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുകയും ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റായി ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി ഈ ഗ്യാസിനെ പ്ലാസ്മയായി മാറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ തെർമൽ അയണൈസേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലെ സ്റ്റാർസ്, നെബുലൈ തുടങ്ങിയ മെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻറ്റിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ അതിൽ പ്ലാസ്മ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ്, തെർമൽ അയണൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ്. ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഗ്യാസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയും പ്ലാസ്മ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൂടാതെ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ പ്ലാസ്മയിലേക്ക്, ഈ ഗ്യാസിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയും അങ്ങനെ പ്ലാസ്മ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് എന്ന ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ പലതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് സേഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഹാസ് ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടോക്കമാക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെല്ലറേറ്റേഴ്സ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന പ്ലാസ്മയുടെ കമ്പോസിഷൻ, just electrons, ions and neutral particles and some impurities including free radicals. ഇതാണ് പ്ലാസ്മയുടെ കമ്പോസിഷൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്മയുടെ ബിഹേവിയറിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ തിരിക്കാം. ഒന്ന്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോയും. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു പ്ലാസ്മ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്മയെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ
ഹലോ, എനിക്ക് വന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ, ഈ പ്രൊഫൈൽ അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കി. ഓക്കെ, ഹലോ ഹലോ, അവിടെയുള്ള മൈക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണേ, ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം മതി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഡോക്ടർ മഞ്ജു എസ് നായർ അല്പസമയത്തിനകം ഓൺലൈനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. കോഴിക്കോട് NIT-യിൽ 5 ദിവസത്തേക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്ന ക്യൂരിയോകോൺ പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷന്റെ ആദ്യത്തെ സെഷനാണ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏതായിരുന്നാലും ചന്ദ്രയാനും അഭിമാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും മനസ്സ് അഭിമുഖിതമാണ്. ഈ അവസരത്തിലാണ് ISRO-യിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോജക്ട് ഹെഡ് അതോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ചില പ്രത്യേക സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് അവരെ ലഭ്യമാവാതിരുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ മഞ്ജു എസ് നായരെ ഞാൻ സ്വാഗതമാണ്. Then let me read her profile for your consideration. Dr. Manju S. Nair has been Calicut Propulsion Systems Indian Space Research Organization for the past decade. She is an alumnus of College of Engineering, Trivandrum, and received doctorate degree from Indian Institute of Science, Bangalore. She is now the project director for the High Thrust Electric Propulsion System project of ISRO and is responsible for developing and delivering variants of electric propulsion system for ISRO satellites. She is also heads the Electronic Design Division of LPSC,
leading the activities for the development of highly power control packages in electric propulsion systems and also miniaturized control electronics for the first stage satellite vehicle SLV. She has received the award for the field of electric propulsion system. She has also published many technical papers in the international journals and holds a patent for her work in power converters. നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സെഷന് ആശംസകൾ നേരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ISROയുടെ ഫോമർ ഡയറക്ടർ EK കുട്ടി സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. UL സ്പേസ് ക്ലബ് മെന്റർ ആൻഡ് ഫൗണ്ടർ ആണ്. സാറ് സംസാരിക്കും. Hello, Dr. Manju S. Nair. Very hearty welcome to the program at Calicut. See, we were eagerly awaiting to receive you personally, but unfortunately, there were difficulties for you to reach here. So we are eagerly awaiting your talk and your talk on interactive planetary session title കൊടുത്തത്. So electric propulsion and global trends ആണ് topic. So I request Dr. Manju S. Nair to start the session with the students. Students are eagerly looking forward for you. Thank you very much. We welcome Dr. Manju S. Nair to interact with us. Welcome. Good afternoon, everyone. Am I audible and visible? Sir? Can you give me a feedback? Okay, fine. So, good afternoon again. I'm extremely happy to join you in this exhibition, but I'm apologetic also because I couldn't physically be present among you. I was also looking forward to joining you in person, and when I see the crowd there, I see I missed this. Anyway, next time. So I am also grateful to the organizers for making this last-minute arrangements to involve me in this way. Thank you so much. So let me share my screen first. Let me know if it is available. Is it visible? Can you say yes? Because I can't see one. Yes? Is it an yes? Okay, shall I proceed? I hope it is okay. I'm proceeding. Welcome to the world of propulsion for space. And in connection with plasma exhibition, I understand. And because of that, and because of the jubilant atmosphere right now, because of our two launches recently, Chandrayaan-3 and Aditya L1, I just want to bring both of this. How you may be wondering? Because you may know Chandrayaan-3 has many payloads in that, and one of these is called Ramba, which actually investigates the plasma atmosphere of the lunar surface. As we are all aware, the moon doesn't have an atmosphere. It's said that there is a plasma atmosphere there. So this Ramba will be investigating more on that, and we'll be shortly getting more insights. And coming to Aditya L1, it actually is an observatory for the sun. It also has a payload called Pluto, which is plasma analyzer package for Aditya, which actually investigates on the plasma generated from the sun, basically the solar wind and all. And because it is nearer to the sun, it will get an idea of what is ejected from the sun. It can give
the information back to the Earth. As you will be aware that recently some solar strike has happened in Australia and has happened. So this power package can prevent such catastrophe. So what I meant to say is that our resolution has some relation to this and it's a very interesting topic. And electric propulsion is another field where plasma is extensively used. With that introduction, welcome to the world of electric propulsion for space. So, what will you derive from this presentation? I think you all will be many experts after this small presentation of mine. You will understand why electric propulsion is needed, what are the disadvantages, what are the applications, challenges, what are different types, and how do we test that. It's all very interesting. So let's start with the firing. So this is the firing. This is a firing of an empty cluster. So you were expecting some sound, some sort of vibration, but here nothing is there. It's just a silent worker. So with this, let's launch our presentation. So you all will be aware that there are different classes of propulsion. There are chemical propulsion, electric propulsion, advanced propulsion, and all that. At chemical, you'll be hearing about solid propellant, liquid propellant, hybrid, and whatnot. And but I will not dwell into all that today. We'll be dwelling more on it. And advanced means there are some propulsion technologies where we use nuclear propulsion, laser. Let's learn more about electric propulsion. So, this is the billion-dollar question. Why do we need electric propulsion? You know that the Saturn rocket, which took man to the moon, and it has made tons of thrust. Also, we now have the Artemis rocket, which went to the moon in dark. In the state of this high thrust engines, why do we talk about electric propulsion? It's only millinewtons of thrust. To answer this, as this is the age of Chandrayaan, we have a problem. The moon mission. Suppose we want to send a mass of 1000 kg to the moon with an altitude of 16 km per second. Such a problem is given to the mission designer. They will evaluate different propellant technologies and they will come up with a solution. See this paper. Now you can see that there are different propulsion with the delta V and the propellant mass, with the exhaust velocity and the propellant mass as well. You can clearly see that from the solid propellant, the first row is around 600 pounds of propellant is required, but the last row, if you can see, it is electric propulsion, which requires only 80 kg. This is because of a parameter called specific impulse, which defines the efficiency of the propellant. Just to make you interested, for the solid propellant, it is around 200 or so. For the cryo, it will be around 400, 400. For the electric thruster, it will be in the range of 2,000, 2,500 or so. So because it's highly efficient, it has much more advantages we think. That is why electric propulsion is also needed, even though the thrust is very low. Now, just a comparison between the chemical and electric. In the chemical thruster, as we know in the rocket and satellite, the energy or the thrust is generated by the chemical reaction. So we have to take the propellant and the oxidizer along with the rocket. So it is energy limited. While in electric thrusters, we harness the power of solar energy. And there's a limitation how much energy we can process or we can harness. So it is called power limited. Now, the chemical thrusters, they release huge thrust in very short time. Contrary to electric thrusters, which generate
minuscule power for a longer time. So in lighter sense, I can compare chemical versus electric as tortoise versus hare, rabbit. Just for you to understand. Another bigger advantage is that if you want to fly a 5.5 ton of chemical propulsion satellite and you are changing over the same payload of electric propulsion, you can just down 2 tons of mass, and that will be less penalty to the launcher we are using. So that is the advantage. So coming to some other advantages, in design in terms of mechanical actually it is complicated with respect to the electronics. And because there are no moving parts, that it will have longer. And since we don't use any fossil fuels, actually the fuel is inert gases like xenon, iodine, argon, etc. So it doesn't generate any greenhouse effect, and it contributes to sustainable life. And as I told you, the efficiency of the propellant is very high. You can take higher payload, and also the leg is launch cost that is very attractive. Coming to this picture, I think the young generation will be knowing all of this, and they don't require an explanation. This is Elon Musk and Jeff Bezos. They are actually billionaires, as you know, celebrities. In fact, they are competing billionaires. And because they are billionaires, the world, rather we will be interested in what they will be investing. And along with the reusable technology, we have both in which they have rewritten the pages of space history. They are also investing billions in electric propulsion. So that must be something into it. When we tell about this kind of exponents of propulsion, it will also be interesting to know who are the pioneers, whose shoulders are we standing on today. You'll be surprised if you know some of this rocket technology. You see the names of Kozhikode and Robert Goddard, because Robert Goddard is the father of modern rocketry. They are said to be the pioneers of chemical propulsion, but later on, people discovered that they are also attempted on electric propulsion. The same is the case with contrary. Kozhikode is a person who is related to Soviet space programs. Among all this, the most famous person is Arnold. He has written a book and it's called The Bible in Electric Propulsion. So, having learned about pioneers, let's move on to what all happened in recent times. So as we all know, there was Cold War between USSR and US, and obviously there was a competition who will go to space with US. And this time, US has done it in 1957 with CERT-1 rocket. That was satellite, sorry. It has 2 ion engines in that, and one was here. The other one fired for 30 minutes. And obviously, it was followed by Russians with premature one. And several missions ensued, and because of the lack of space only, I have accommodated this many. There are so many interesting missions in history. Recently, so many nations are coming forward with electric propulsion. Let me start with the deep space mission, which actually it was a flyback for an asteroid and a comet. Very interesting mission. It was using propulsion. Then a smarter mission is very, very interesting because it was a moon mission, which the primary function was electric propulsion. And you'd be wondering how much time it took. In contrary to our mission, which took around 40-45 days, it took around 8 more months to reach because of its lower thrust. But it was a very successful mission. And Dawn mission 2007, actually, it was an asteroid belt mission. Asteroids, these, and Vesta. And we have our own mission, GSAT-9 in 2017, in which first ISRO attempted electric propulsion, but that time we didn't have the technology to develop the thrusters.
So we bought them from Russia, but all the food system and all the power system were indigenous. The last one was a Starlink in this slide. That is the SpaceX. It was actually for the constellation. Now, actually, there are some other interesting missions which I didn't put, like Bepi Colombo. Hello? Am I audible? Hello? Am I audible? Okay. I couldn't hear any sound, so sorry. So, Bepi Colombo mission, it was actually a mission to Mercury that was done, a joint venture between Japanese and ESA. And also, there is a recent mission, very interesting, in PSLV. We have launched two satellites from Singapore. One was using iodine as a propellant, and next was an all-electric propulsion, which was only electric thruster. So these are some of the researches people are doing nowadays. And coming to the applications, as I said, the thrust is very, very low. So it can be precisely controlled. So it can be used in scientific missions, technology demonstrations, orbital maneuvers, and whatnot. And because of its high delta V applications, it can be used in deep space probes, etc. And people are widely researching on these two. Now coming to the basics, how it works. You can see that, I hope you are seeing my mouse pointer. You can see the thruster firing, generating a thrust, and there is of course our propellant, and the source of energy can either be sun or a nuclear fission or fusion, whatever it may be. So this is a basic block diagram. This is a little more elaborate one, and basically the thruster requires two things. One is the propellant and then the power. The propellant, you can see the green body, that is a tankage where the propellant will be stored, and it will be brought to the thruster in a controlled manner using a series of valves and other subsystem, which will be controlled in an intelligent way by an algorithm sitting inside the satellite system. Again, there's a power, and the power also will be controlled, and the thruster has a certain sequence of operation. So the power will be delivered to the terminals of the thruster in a certain sequence. So there's an intelligence which controls all the operations. And the intricacy in all this is that the power, we don't have the 230 volt which is available on ground on the satellite. We have a simple DC there. From the DC, we have to generate high levels of voltage and currents for the operation of the thruster. That's another complicated, what I call the procedure for implementing a thruster. Then finally, we have the thruster pointing mechanism in the thruster. As I told, it can be precisely controlled. So this pointing mechanism is a motorized control. It can be precisely controlled to change the direction vector of the thruster. So this is a very, very basic block diagram just to give you an understanding what this is about. Now coming to the little more insight into how it works, what happens is that since I told that the electric thruster requires a propellant and the power, and when they coexist, it generates plasma. So basically it contains molecules and ions, and what happens is because of the availability of electric field and magnetic fields inside the thruster, the acceleration of those ions will result, and this ions which has higher mass, which will be propelled or expelled out of the thruster at a very high speed in terms of kilometer per second. Now that will result in a momentum transfer to the thruster and in turn to the satellite, and that will generate the movement or maneuvers of the satellites. Now, if these ions which are ejected out exist in that satellite surface itself, it will actually raise the charge of the satellite itself. It will be detrimental to the satellite. So a neutralizer, which will be an electron gun, will be available outside the thruster, which will neutralize all the ions. So this is a very basic funda about all electric thrusters. Now, since this is related to plasma, I've just put a slide for you to understand.
we don't see much plasma around here in the earth, but it's very funny to know that 99% of the matter in the universe is plasma. And where do we see plasma in earth? We can see from the beautiful aurora in the Arctic to the fusion reactor, and you see the y-axis in the temperature. The temperature ranges from 100 Kelvin to 10 raised to 8 Kelvin. When the candle is burning, the core is plasma, and the Jupiter core, the white dwarf, plasma exists everywhere. So these are the different type of thrusters, and they are very self-explanatory. As the name says, they are categorized according to the way in which the thrust is generated in the thrusters. I will just explain one by one. First is electrothermal. It's very simple. Here what we do is, there will be propellant, and propellant will be heated up, and it will be, because it expands, it will go out of the thruster and it will generate a thrust. The first one you can see, there is an arc is generated. See, the thermal energy can be generated either by striking an arc or by heating a part, right? In a simple way. So the arc jet, the arc will be struck in this narrow constriction, and the gas will be heated up. And because of the convergent divergent nature, it will be pushed out and generating a thrust. In the resistor jet, there will be a resistive element. The current will be passed to it, and because of the high current, the surrounding gas, the gaseous propellant, will be heated up and it will be ejected out, resulting in a thrust. So that these kind of thrusters are called electrothermal thrusters. Now, in electromagnetic, what will happen is that, similar to the earlier case, but here a plasma will be generated, and this plasma, the particles will be channelized out to the outside of the thruster with the help of magnetic fields. So hence it is called electromagnetic thruster. Here also in a thruster called pulse plasma thruster, solid propellant, Teflon, is used. Here also the plasma is generated, and with the help of magnetic field, the particles are taken out of the thruster. So hence they are called electromagnetic thrusters. Now coming to electrostatic, there are two types of thrusters. One is the ion thruster and one is a stationary plasma thruster. This ion thruster was earlier used by USA mostly. Russians were using the other one, that is stationary plasma thruster or Hall effect thruster. So we followed, since we used their thrusters in 2017, we continued to use that technology, and we have now indigenized it. Now, but the USA has shifted over from ion thruster to our type of thruster, that is Hall effect thruster. So here actually the what I call the disadvantage of ion thruster is that it requires more power. What happens here is that this is the inside of the thruster. You can see that green are the neutral propellant atoms. Now, with the help of electron gun, electrons are ejected into this area. Now when the electron go and hit the neutral propellant atom, they get ionized and electrons are also generated. So they will all be coexisting in this region. Here you can see the two grids, positive and negative grid. That negative grid will be very negative, and so it attracts all the ions, and because of the porous nature, they just go out of the thruster, generating the thrust. And here you can see the external neutralizer gun, which will neutralize all the positive ions, and this is a pictorial representation. And coming to this one, this is what we use. So I will explain a little more on that. What we need to understand is that to generate 1 millinewton of thrust, we require 20 watts of power in any thruster, and it will be more in the case of ion thruster. Now, in stationary plasma thruster, there is basically two parts. One is the cathode, which I hope you are seeing my mouse. This is a cathode, and the bigger one is called the anode. In the cathode, basically there is a heater and an emitter. What heater does is, as the name implies, it generates heat or thermal energy by virtue of current passing through that heater element. An emitter, when the heater generates heat, the temperature of the emitter will reach around 2100 degrees or so, and with the thermionic emission, the electrons will be generated from the
cathode. Actually, a plasma is generated inside the cathode. Now, electrons will be released from this cathode, and they will be everywhere here in that region. Now, coming to the anode, you can see the porous circular disc at the back of the anode. Here, a high voltage is applied. Along with that, the propellant is also admitted from the back side. Now, the propellant tries to move out of the thruster, but when it reaches here, it will see the electron. Now, the electrons also, when it comes out of the cathode, because of the high potential outside, it will be trying to reach there. But on the way, we can see that there is a magnetic field here. Because of the cross electric field and magnetic field, the electrons get trapped there and it undergoes a cyclotron motion. Now, the propellant atoms which are coming out from here to the exit of the thruster, they see this electron and they get ionized. Now here, all the ions and electrons, they will all undergo motion. But the ions cannot stay there because of high potential at the back, so they will be pushed out of the thruster. And here is how the thrust is generated in the SPT. Now, as I said earlier, there are a lot of ions outside the thruster now. They will be neutralized by partially by the electrons generated by this cathode. So this is again a pictorial representation of this SPT. Now, this is an animation. Please see this. I'll explain. So this is the thruster which I have shown, the SPT, with its anode and cathode. This is an anode. These two you just observe. I will explain later. This is a magnet, outer poles and inner pole, which generate the magnetic field. And these are the liners. As you can see, that magnetic field is established at the exit. And the electron is coming from the cathode. They are getting trapped here. So they are having a cyclotron motion here. Now the xenon is coming out and the plasma is generated and the thruster has fired. This is what you have seen in the first slide I have shown. This is how the thruster is firing. Pardon? Am I audible? Hope I'm audible. I'm continuing. So this is just a comparison of the different type of thrusters available and different typical mission usages. We can use it for orbit insertion. We can use it for orbit racing. We can use it for small orbit corrections, etc., etc. Just for your interest, I have put in that slide also. Now, coming to the system design, it's I will say that this is not the most complicated, but it's also not simple to design an electric propulsion system. First of all, we have to understand which mission it is meant for, whether it is meant for remote sensing, whether it's meant for communication, whether it's meant for a scientific mission. So depend on that, you have to design the whole system. And the most important thing is what's the power available. Is it 1 kilowatt? It is 5 kilowatt. As I said, to generate 1 millinewton, we require 20 watts of power. So you can do the arithmetic, and depending on the power available, we have to accordingly realize a proper thruster and proper power source. So that is about the platform.
And also the mass, it all depends on the launcher we are using and which orbit we are putting the satellite on, what is the use. So all will decide which kind of electric propulsion we have to decide. Now the biggest constraint I would say in this electric propulsion is the thermal energy we are using, because we are using a lot of power, and a lot of power is also getting lost. Now if I say a simple arithmetic, for a 5 kilowatt electric propulsion system, even if we use 10%, that will be a huge power, huge thermal power. So we have to devise innovative methods of controlling it and maintaining the temperature, because as you know, it will affect the electronics and even the thruster. So in ISRO, we have a very elaborate process of thermal analysis, and even we do the structural analysis before we fly anything. And also the lifetime. Because as I said, there are no moving parts, we'll feel that it will work forever. But that is not so. So what are the life limiting factors? Let us see that. I told you to keep your attention on those two white rings. They are called liners. Actually, they protect the magnetic poles of the anode. If the liners are not there, what will happen is the electrons will go and hit the magnetic pole, and that will affect the magnetic profile of the thruster, and that will affect the efficiency and the working of the thruster. So it's very, very important that the liner should not erode. But actually in real case, the liner will erode, and we have experimentally found out that it will erode around 16 to 18 micron in the first 500 hours to 1000 hours, and then it will exponentially decrease. Now, actually, ISRO is working on a new type of thruster where these liners are not needed. They are called erosionless thrusters. They will be used in the future missions. Now, actually, we are planning one mission next year with the conventional stationary plasma thrusters around 300 millinewton, and which uses around 5 kilowatts. So that will be a very unique mission we are planning next around April, May. So you'll all see that in the news soon. So that is one research we are doing. And coming to cathode also, as I told, that it is using thermionic emission and the electrons are generated, but that is a life limiting factor. So we are working on a new type of cathode, which is called lantana hexaborate, which has almost unlimited life. Currently, whatever cathode we are using also has disadvantage of getting poisoned. When it is exposed to atmosphere, it easily get poisoned, and we should be carefully handling it. So that is another problem, and also it limits the life of the thruster. So this is a slide which I have put exclusively to you. You have seen the blue plasma, that is the xenon, because we are using xenon. The problem, I would not say problem, disadvantage of xenon is that it should be highly pure. Because of this cathode poisoning, we have to use xenon in the purity level of 99.999%. And it is exorbitantly priced. I would say for 500 kg of xenon, it's around 25 crores of Indian rupees. So we are trying, people are rather trying on different propellants also. But the advantage of xenon is that it has a higher atomic mass, around 131, and the ionization energy required is also very, very less, around 12 eV or so. But people have tried on different propellants like magnesium, argon. As I told, the Singapore, they have tried on this iodine and krypton, bismuth. But see the beautiful, beautiful plasma which generate, they are all different colors. Now, coming to testing, as I told, this will be used in space. Obviously, it cannot be tested in lab, right? Just like any other system, it cannot be tested in lab. So they require specialized equipments and specialized chambers. So we have one of a kind of vacuum chambers in our facility in ISRO. These are some of the photos of our smaller chambers, but we have a very big chamber, around 6 meter by 9 meter, that will be able to test up to 1 neutron thruster.
Also, the critical parameter here is that thrust, even though it is less, when we say that it generates 300 millinewton, we have to validate it. So we have a thrust. If I remember correctly, only 1 or 2 people all over the world are making this thrust measurement system, and they are very highly priced also. And we try to get it, and we are not able to. And we are also trying to make our own system in ISRO. So along with the testing, what we do is that we'll try to analyze the plasma. What are the different elements present in the plasma? The plasma, even though we think that is pure, it consists of only propellant. It is not so. It may contain particles from the liner. It may contain other metal particles. So we will analyze the plasma. We'll actually measure the temperature, the EV, and we also measure the divergence of the plasma. Because if it is more divergent, it will the particles will be everywhere. It will be around the satellite. So we have to restrict it. That all is a complication, I would rather say, of this kind of thrusters. So we have high speed data acquisition system for acquiring all the data and processing it. We also have different diagnostic probes, as I said, to measure the electron temperature. Actually, the Langmuir probe is used in Aditya L1, as I told. It will measure that electron, that ions and electrons and all that. So similar Langmuir probe we are also using to measure the electron temperature. Then for ion beam intensity, we are using Faraday cup. So all these different types of diagnostic probes will be using while testing to analyze and characterize the plasma. So basically, the electric propulsion system consists of the thruster, the power source, and the feed system. Among all this, I would say that the most complicated is the thruster and the power source. Because as I told, the thrust is very, very low. But to increase the thrust, we are trying in different innovative ways to increase the thrust as much as possible without penalty to the weight, without penalty to the power, and by increasing the efficiency. So that lead to a very complicated design of the thruster. And of course, in the cost of development in ISRO is highlighted everywhere. We'll try to keep it at a minimal, so that will amount to little more challenging. And coming to power unit, as I told, the best usually available in satellite is around 28 to 42 or 70 volt, and now we are working on 100 volt. That is a maximum DC available in a satellite. But you'll be surprised to know that in the 300 millinewton thruster, it requires around 350 volt. And from this simple 70 volt, we have to generate the 350 volt. And the current requirement is around 15 ampere. So to take care of this high voltage and high current in a satellite, it's very, very tricky. And it is interesting also to tell you that along with my project work, my division is handling this design of this power unit. It's one of a kind. In ISRO, we are trying out this 5 kilowatt power source with unique topology which gives high efficiency. As I told, even 10% is a major loss in satellite. So I actually have a patent on that also, because we are innovating on a newer kind of topology wherein we can harness this power. And we are trying a new topology with lesser form factor, miniaturized versions of power unit. So as I told, this high voltage and high current management is very, very tricky, and the availability of components, space grade component, because this satellite has to cross Van Allen belt in between. It will, so we cannot use all this normal
Forget even the commercial and industrial grade, we cannot even use the launch vehicle grade of components. We can only use the space grade of component, and they are all limited in this high voltage and high current capacity. So that is another tricky part. And this plasma load, when you maybe electronics who study electronics, they will be familiar. They will usually trying out the testing of the packages with the resistive load. We have the capacitive load. We have even the inductive load. But how can we test with a plasma load in a lab? It's not nearly impossible. So you are trying to control an unknown animal in the lab. So it's very tricky or intricate, I would say, to design with a plasma load. The only way to test it is the real scenario within a vacuum chamber. You have to fire the thruster, and then only you can test it. That is the little difficult part of designing such a power unit. And also we have to incorporate all the redundancy and reliability factor, as in the case of almost all the ISRO packages, and efficiency should be very high. And of course the ease of production also should be very high with all these complications. But even with all these complications, does people use it? Of course they do. You can see from 1960 to 2019, I got the graph up to 2019. If I put a graph up to today, all this will be dwarfed. That's kind of usage of electric propulsion in nowadays. And you can see the usage of Hall effect thrusters with respect to the other thrusters, and also I can declare that we are in the right path. And with respect to the power, we were not knowing to harness power in satellite, huge amounts of power. Now we have tried up to 5 kilowatt, and ISRO will be also testing out this 5 kilowatt power in this our unique mission coming next year, and we'll be demonstrating our prowess in that. So coming to the indigenization, I was telling that ISRO is on the right path. ISRO is also trying out stationary plasma thrusters. So we are also in line with the worldwide trends. And this SPT technology is indigenized for different variants. We have tried out 18 millinewton, we have tried out 75 millinewton, and we are now trying out 300 millinewton. We are also now trying out 1 millinewton, 1 millinewton to 4 millinewton small thrusters also we are trying out. So we have also indigenized all the materials, because I think chairman has also told in many meetings that when we try to get many materials or the processes, it's very difficult to get it from other nations, because it's a very competitive field. They charge very exorbitantly, or they will deliver it at delay it for a large chunks of time. So it's not possible for us. So we try to indigenize everything. So this material also earlier we used to get from outside sources. So later it was getting very, very difficult for us to get those materials. So we have indigenized. It's actually in the center activity. It is between my center LPSC, and we are also trying out with industrial partners for all this work. Also, this plasma modeling and diagnostic system also, we didn't have a proper plasma model to predict the life and to understand the plasma, how it works. So we tried to get it from other sources, but it's not available. So we are actually indigenously working on that. And we have this, as I told, the chamber, even for testing. So we have set up our own big chambers and commissioning of the facilities and all that. So these are the different kind of thrusters, and this is the cathode. So we can see that what I told, we have 18 millinewton, 75 millinewton, 300 millinewton. This is just a schematic of EPS, just to understand. I have showed you a very basic block diagram. This is a xenon tank, and this is a thruster, and you can see an array of valves wherein this propellant will be controlled and brought down to the thruster. And it will be interesting to know that the flow is very, very small. For the 300 millinewton thruster, the flow required is only 12 milligram per second of xenon. So to control that to this extent is also a little difficult. Now there's a scope for technology development. This will be interesting for all the students out there.
So you can all try out on, you can all read about this also, the different type of thrusters which are available. Globally, people are trying out. Many of these are not flown. And also about the power processing unit, I told about the difficulty in selecting the topology and making it miniaturized to harness this big powers. So that's another challenging area. And the fluid components, we have different kind of valves. Downstream, we have different kind of proportionate flow control valves and all that, and normal latch valves. So the development of different kind of valves is another area which everybody can work. And also the in-flight diagnostics. So in this next year's flight also, we are not carrying all the diagnostic packages because we don't currently have the know-how of carrying everything. We have a limited version, but in future we would like to carry payloads which will measure the thrust, and also the liner erosion, everything we would like to carry. So the work is going on in full swing on all that areas. Also even though it doesn't generate any acoustics or vibration, this is plasma, of course, as you are aware, it generates a lot of electromagnetics around it wherever they are. So we kind of have innovative diagnostic tools to understand how much it is radiating and how it can be reduced, or how other packages can be protected. Now, these are some interesting missions I just put for the students out there. The first one is DART, which have used electric propulsion to redirect the trajectory of an asteroid. It has actually hit on that asteroid, and it has changed its trajectory. That was a DART mission. The NASA Lunar Gateway program is similar to our space station. There will be a space station on the moon, and that will be based on electric propulsion. Very interesting, right? And the third one, the ARM, is a NASA asteroid mission, where you can see that it will take some robotic arms, it will take out a boulder and it will put in the moon orbit, and it will bring some samples to the Earth. I have put some minimum slide just to kindle interest in you. There are so many other missions, you can just Google it. And very interesting, the first crewed electric spaceship by China, Tiangong, that is also purely by electric propulsion. Then we have a lot of constellations, LEO, MEO, and GEO missions, GEO orbits. So there are a lot of constellations with electric propulsion. It's a booming period for electric propulsion, I'd rather say. Then, but I was telling you about the purity of xenon, and how it corrodes the cathode. But people are researching on air scooping electric propulsion satellite also. That is also undergoing research. And see this interesting solar sail. This is like a boat in which the sail works with the wind. Here in the satellite, the sail works with the solar wind. So these are kind of innovations happening in this area. So with that, all this, there's an increasing demand for electric propulsion in different areas like communication, navigation, space exploration, and whatnot. And also people are trying on different type of thrusters. With all this, 18.9 billion is estimated by 2027. It's not a small figure. Huge. And in spite of all these challenges which I have told you about, because of all those advantages I told you about, electric propulsion continued to be used and researched the world over. So I would like to conclude by telling that with electric propulsion in hand, solar system is not the limit. It is an electrifying journey to the stars and beyond. Thank you so much. Thank you for patient listening. Thank you. And we felt that as you were in this auditorium, and that much of a lively session it was. So, I missed we there. never lose anything. Okay. Thank you so As if you were in this auditorium, and because of that train lapse, nothing is lost to our children. So we are so glad to have you here
And once again, in this earlier we contacted over this UL Space Club webinar, and we expect you soon at Calicut to interact with our students. Thank Very you, soon, ma'am. sir. Very And soon. thank you for your cooperation. And Thank you to all the children, all the enthusiastic children out there, and thank you to all the organizers also for accommodating me. Thank you so much. we extend the wholehearted gratitude on behalf of the Curiocon plasma exhibition that's going on here at NIT. Thank you. Thank you, ma'am. I would also like to tell the children out there that even though I am in electric propulsion, my division is working on Chandrayaan 3 and Aditya, all the missions. We have our contributions. Even though I am the project director, I am also the division head. So my division is dealing with all this interesting mission. So I would tell urge students to read more about this and come to ISRO to work with us. Thank you so you, much. ma'am. We are wholeheartedly accepting your invitation to visit. Okay, LPSC. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much.
GTech Education is an ISO 9001-2008 certified global IT education network and is the largest computer education network in India. More than 500 centers. GTech, established in the year 2001 by setting up training centers in all the major states of India and also functioning in Kuwait, Qatar, UAE, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Iran, Mexico, and Africa. GTech is imparting IT education in all the divisions of software, multimedia, hardware and networking, finance and management, CAD Circle, G English and G Mobile to cater the needs of the students. GTech has an alumni of around 1.5 million students and an onboard student strength of more than 100,000. Divisions at GTech. GCAS, GTech College for Advanced Studies, established with 25 colleges. GenSmart Academy, a finishing school platform for creating skills in the students and creating smart generation. Jobs Bank, a CSR initiative of GTech for national and international student placements through job drives. Alliances of GTech, associating with renowned certification bodies like Microsoft, Adobe, SAP, IBM, IAB UK, ICDL and Tally for providing international certifications. Affiliated centers of Caltron for providing government certifications. Authorized Center of NIELIT, National Institute of Electronics and Information Technology. An authorized associate of NSDC, National Skill Development Corporation. DIFA, Diploma in Indian and Foreign Accounting, and GTech Tally has been approved by Kerala government for government jobs through PSC. ഹൃദയമണിയട്ടെ നന്മയുടെ വജ്രശോഭ ആപ്ഷി ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് റീറ്റെയിൽ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആഭരണ നിർമ്മാണശാലയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ സംരംഭകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ആപ്ഷി ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കാവിലുമാരം കൊടുവള്ളി. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആകർഷകമായ പർച്ചേസിംഗ് സ്കീമുകൾ കൂടാതെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് ഏതു ഡിസൈനുകളും നേരിട്ട് ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു. ആപ്ഷി ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കാവിലുമാരം കൊടുവള്ളി. ഞാനേ ഇന്ന് പുതിയൊരു റോളിലാ, മൈജി ബ്രാൻഡ് അഡ്വൈസർ. മൈജിയിലെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിലെന്താണെന്ന്. ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകൾ, ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്ട്സ്, വൈഡ് റേഞ്ച്. മൈജി ഉറപ്പേകുന്നതേ ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഷോപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. മോന്റെ തന്നെ ഒരുപാട് വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അല്ലേ? സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഫ്രണ്ട് ലോഡ്, ടോപ്പ് ലോഡ്, വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ വൈഡ് റേഞ്ച് അല്ലേ മൈജിയിൽ. AI ടെക്നോളജി ഉള്ളതാണ് ഈ ഇന്റലിജന്റ് ബോയ്ക്ക് നല്ലത്. ഷോപ്പിംഗ് മൈജി ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്നാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മനസ്സമാധാനം അത് ഉറപ്പ്. ലാലേട്ടാ, മൈജിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാ. കാരണം മൈജിക്ക് മാത്രം നൽകാനാവുന്ന 5 സ്റ്റാർ അഷ്വറൻസ്, ഒറിജിനൽ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡുകളുടെ വൈഡ് റേഞ്ച്, ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ബെസ്റ്റ് ഓഫറും. പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആവാതിരിക്കും? മൈജി ഫ്യൂച്ചർ, സൗത്ത് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് സ്റ്റോർ.
സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ കാതറിൻ LK സാർ ഇന്ന് വന്ന് എന്താ പറയണമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ അടിച്ചൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് സാറിന്റെ ആ വരവ്. എന്റെ പടച്ചോനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സമാധാനായി. Where can we learn robotics? Is there a place for children to learn? Yes, Project X is here. Join Robotics Excellence Program. Project X. To know more, visit www.projectxedu.com. Step into the world of robotics. Join our exciting course, Robotics Excellence Program. To know more, contact 9658772255. Project X. Visit www.projectxedu.com. Encourage your little ones to get hands-on with robotics. Robotics Excellence Program. Join now. Project X. For more details, visit www.projectxedu.com.
company from Malappuram district, conducted more than 3,000 training programs at all over the globe. Participated, visited 27 countries, consultant of more than 100 national and MNC companies, Dr. Hamsa Anchumukil. We heartfully invite this genius from Malappuram to this session, who raised to this height of global capacity with his own will and effort. So, welcome, sir, Dr. Hamsa Anchumukil. Good afternoon. How was the last session? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം? അടിപൊളിയായിരുന്നില്ലേ? ചന്ദ്രയാൻ 3 നമ്മുടെ ഇസ്രോ ടീമിൻ്റെ പ്രയത്നം ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ? ഇനി ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ഒരു ഭാരതീയൻ, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും. സോ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. എനിബഡി ഹിയർ non-Malayalis, please raise your hands. 1, 2. 2 is there, yeah. രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. നൈസ്. എനിക്കിഷ്ടം എൻ്റെ സ്വന്തം മദർ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഐ എം റിയലി സോറി ദോസ് ഹു ആർ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോർ യു മൈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. താങ്ക് യു. മലയാളത്തിനാണ് കൈയടിച്ചത് അല്ലേ? താങ്ക് യു. ഇവിടെ ലെക്ചറിങ് ഇല്ല, ട്രെയിനിങ് ഇല്ല, സ്പീക്കിങ്ങും കുറവാണ്, ടീച്ചിങ്ങും കുറവാണ്. പിന്നെന്താ ഇവിടെ? ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. എൻ്റെ ഏതൊരു ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ കുറേ സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കൊണ്ട് ഈ ടേബിൾ നിരത്തിയത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. ഇനി വേണ്ടതും സ്കില്ലാണ്, തിയറി മാത്രം പോരാ. ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിയറിറ്റിക്കൽ എനി നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യു ആസ്ക് യുവർ ടീച്ചർ, ഗൂഗിൾ ടീച്ചർ വിൽ ആൻസർ യു. നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഗൂഗിൾ ടീച്ചർ. എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. സോ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുള്ള ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാം. ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാത്തത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ഈ ടേബിളിലുണ്ട്. ഗൂഗിളിലൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്ന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നെപ്പോലുള്ള സംരംഭകർ നാളെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ്, PG കഴിഞ്ഞ്, ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ്, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് A+ വെച്ചോ താഴെ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ പഠിച്ച ഒരു സിലബസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല. അതിനപ്പുറം ചോദിക്കും മറ്റെന്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ. ആ മറ്റെന്തുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. ആ മറ്റെന്തുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നവർക്ക് നാളെ ജോലി കിട്ടും. എത്ര വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചാലും, എത്ര ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചാലും മറ്റെന്തുണ്ട്, വാട്ട് യു ഹാവ്, എനിത്തിങ് അതേഴ്സ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാ എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വയർലെസ് പവേർഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. EV കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എവരിബഡി നോ വാട്ട് ഈസ് EV, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നാളെ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞാൽ 5-10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മേഖല ഈ EV ആയിരിക്കും. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇനി എൻജിൻ കാറുകളെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ലോകത്താകമാനം എൻജിൻ നിർമ്മാണം, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിൻ നിർമ്മാണം 2030 അവസാനിക്കാൻ പോകണം. അവയൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് EVയിലേക്ക്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? എന്താണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇന്നത്തെ? ബാറ്ററി, ലിഥിയം ബാറ്ററി, പവർ, എനർജി. പക്ഷേ നമുക്ക് ധാരാളം എനർജി ഉണ്ട്, സോളാർ എനർജി, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി എനർജീസ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുമക്കൾ പോലും, കുട്ടികൾ പോലും ഇന്ന് എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ഇന്നലെ നല്ല വാർത്തകളാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടത്. ലിഥിയം ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി, ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ബാറ്ററിയായ ലിഥിയം ടൈറ്റനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി കേരളത്തിൽ സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന നല്ല വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും കേട്ടത്. ദിസ് ഈസ് ദി ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി. ഈ ഒരു ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക്
കേരളം വളർന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള എൻജിനീയേഴ്സും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ടൈറ്റനേറ്റിനെ കുറിച്ച്, ലിഥിയം ബാറ്ററിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കും. നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കുറച്ച് സ്ലൈഡിലൂടെ എന്താണ് EV, വാട്ട് ഈസ് EV എന്ന് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ, അതിൻ്റെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരല്പം നോക്കാം. 4 ഫാമിലികളായിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ 4 family EV 01 EV electric vehicle, everybody know, battery വണ്ടി. HEV hybrid electric vehicle. ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഏകദേശം 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വാഹനമാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. പെട്രോൾ ഉണ്ടാകും, കൂടെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാകും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്? പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ. പട്ടണങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കിൽ ജാമായി കിടക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് തടയാൻ സ്പോട്ടിൽ ആ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് സ്വല്പ നേരം ബാറ്ററിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ധനം ലാഭത്തിനല്ല, പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ. ദ തേർഡ് ഫാമിലി പ്ലഗ്ഡ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ. അത്തരം വണ്ടികൾ വളരെ എണ്ണം കുറവാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും വിദേശത്തും. ഹൈബ്രിഡ് ആണ്, ബട്ട് അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ കൂടുതലൊന്നും കിലോമീറ്റർ അധികം കിട്ടില്ല, 50-100 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റൂ. എമർജൻസി പർപ്പസ്, ദാറ്റ് ഈസ് PHV, പ്ലഗ്ഡ് ഹൈബ്രിഡ്. ദെൻ ദ ഫോർത്ത് ഫാമിലി വിച്ച് ഈസ് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. പല രാജ്യവും അത് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഫ്യൂവൽ സെൽ, എവരിബഡി നോ ഫ്യൂവൽ സെൽ. പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ കെമിക്കൽ ഒഴിച്ച് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വാഹനം മുന്നോട്ട് പോവുക. അത് പല ഗ്യാസും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പല കെമിക്കൽ സെല്ലുകളും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ബാറ്ററി വെഹിക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. EV ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈലേജ് ഷോർട്ടാണ്. ഒരു ചാർജിൽ നമുക്ക് 1000 കിലോമീറ്റർ വേണം, എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നെക്സോൺ EV, ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ, ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായ ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ നെക്സോൺ EV മാക്സ് 40 കിലോവാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി. ഒരു ചാർജിൽ 320 കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 300 കിലോമീറ്റർ ഓൺ ചാർജിൽ, ഒരു തവണ ചാർജ്, സിംഗിൾ ടൈമിൽ. നമുക്കത് പോരാ, 500-1000 വേണം. ബട്ട് കൂടുതൽ റീചാർജ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 100-200 കിലോമീറ്റർ മതി. അത്രയും ചെറിയ ബാറ്ററി മതി. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയും. ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു കാറ് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിക്കാൻ 500 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ അത് മതി. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടി മതി. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മേടിക്കാത്തത്? 20 ലക്ഷം 30 ലക്ഷം. കാരണം നമുക്ക് 1000 കിലോമീറ്റർ കിട്ടണം. കാരണം 200 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുള്ളൂ. പെട്രോൾ സെൻറ്റർ പോലെ, പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ പോലെ EV സ്റ്റേഷൻ വന്നാൽ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് കുറയും. ബാറ്ററിയുടെ ബാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കാം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാം. സോ വെയിറ്റ്, ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 50 കിലോമീറ്റർ ചാർജ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി അത് 10 കിലോമീറ്ററായി ചുരുക്കും. ആ സമയത്ത് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധാരണക്കാർക്കുള്ള EV ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെടും. അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പല കമ്പനിയും, 12 കമ്പനികൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ EV മാനുഫാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4 കമ്പനി ഓൾറെഡി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൊമേഴ്സ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കിലേക്കാണ് ഞാൻ പോണത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ സെല്ലൊക്കെ പോട്ടെ. നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ സെൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തില്ല, ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏത് തരം ബാറ്ററിയാണ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കുട്ടികളും പറയും ലിഥിയം ബാറ്ററി. അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്ററി അതായിരുന്നു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി. നമ്മുടെ കാറുകളിലും വീട്ടിലെ ഇൻവേർട്ടറിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി, കെമിക്കൽ ബാറ്ററി എന്ന് പറയും. അതിന് മാക്സിമം ഒരു 5 വർഷത്തെ ലൈഫ് ടൈം ഉള്ളൂ. ഒരു 1000 സൈക്കിൾ 1000 തവണ ചാർജ് ചെയ്യാനും 1000 തവണ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇന്നൊരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിക്കുള്ളൂ. അതുപോരാ, ഒരിക്കലും ഒരു ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് 5-10 വർഷക്കാലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ലിഥിയം ബാറ്ററി പ്രത്യേകത. ഇനി നമുക്ക് ലിഥിയം ബാറ്ററി, ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അതിനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നമുക്കിനി ലിഥിയം ബാറ്ററിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനു മുൻപ് ഒരു 3 തരം ബാറ്ററി, ഇത് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന
ഇതാണ് ലിഥിയം ബാറ്ററിയുടെ ഒരു മോഡൽ. അഥവാ ഇന്ന് ലോകത്ത് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലിഥിയം ബാറ്ററി ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ലിഥിയം ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി. ഇതാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം. ഇതിനകത്ത് ഏറിയാൽ ഒരു 100 വാട്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഈ ഒരു ഒറ്റ ബാറ്ററിയിൽ 100 വാട്ട്സ് പെർ അവർ ഈ ഒരൊറ്റ സെല്ലിൽ. ഇതുപോലുള്ള 500 1000 എണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് വെഹിക്കിൾ നിർമ്മിച്ചാൽ കോസ്റ്റ് കൂടും. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ EVയിൽ ലിഥിയം ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ടൈറ്റനേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങളെ ബൈക്കിന് ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ വരും. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതിൻ്റെ കൊമേഴ്സ്യൽ സീക്രട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടില്ല, അത് പൊളിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല അത് ടൈറ്റനേറ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബട്ട് ഇതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബാക്കപ്പുള്ള പവർഫുള്ളായ ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി. ഈ ബാറ്ററിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഷോർട്ടാക്കിയാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല, ഇതിന് അപകടം ഇല്ല, ഇത് കത്തി പിടിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററിക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കേരളം ഈ ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഈ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം 30,000 സൈക്കിളാണ്. ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു ദിവസം കൂടിയാൽ 30,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30,000 ദിവസം കിട്ടും. 10-50 വർഷക്കാലം കേടുകൂടാതെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ 50 വർഷം 30 വർഷവും നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി വണ്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കണോ? ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൈഫ് എത്ര? മാക്സിമം 10 years. അതിലപ്പുറം നമുക്കൊരു വണ്ടി, ഒരു വെഹിക്കിൾ വേണ്ട, നമുക്ക് പുതിയ മോഡൽ വേണം. അതുകൊണ്ട് 10 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിന് ലൈഫ് വേണ്ട. സോ വാഹനങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി, ലിഥിയം ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇത് എവിടെ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സോളാറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് രാത്രിയിൽ KCB പോലുള്ള പവർ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് ഇത്. കാരണം ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നൊരു മിനിമം 30 കൊല്ലത്തേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനീയർമാർ പറയുന്നു 30. പണ്ട് തലമുറയൊക്കെ 100 ഉപ്പുണ്ടാക്കിയ വീട് ഞാൻ പൊളിച്ചു, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് എൻ്റെ മകൻ പൊളിക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു 30 കൊല്ലത്തെ ലൈഫ് ഉള്ളൂ. സോ ആ വീടിന് വേണ്ട ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ലിഥിയം ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി. യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി സ്ഥാനം പിടിച്ചു. അവരുടെ ഇൻവെർട്ടറും അവരുടെ വൈദ്യുതിയും അവർ സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വീട്ടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി അവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് പ്രൈസ് ഒരു വിഷയമല്ല, നമുക്ക് പ്രൈസ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. സോ എനിവേ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി ഓരോ വീടുകളിലും സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലം. സോ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ ഇല്ല. അതുമാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തിയത്. വാഹനങ്ങളിൽ ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററി വേണോ വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആവാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത്, ഇതൊക്കെ ചിത്രം മാത്രം കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത്തരം ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും ഈ നെറ്റിലും ഗൂഗിളിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സെൽ ബാലൻസർ. ഒരു ലിഥിയം ബാറ്ററിയിൽ തൻ്റെ സെല്ലുകൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ, ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ, ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ, അലൈൻ ചെയ്യാൻ, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത്തരം കുറേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള 120 രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ടെക്നോളജിയുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ, എത്രയോ എഞ്ചിനീയർമാരുള്ള കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പോലും ഒരു BMS നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്, ഭാവിയിലേക്ക്, ഇനി നാളെ നിങ്ങളൊരു ടെക്നിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു ITI, ഒരു പോളിയിലേക്കോ, ഒരു BTECിലേക്കോ, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്കോ കടന്നു വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം. BMS ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉൽപ്പന്നം ഓരോ പവർ ബാങ്കിലും ബാറ്ററിക്കകത്തും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ കത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ചൈനയല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യവും ഈ ഒരു ബാലൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ ഇതിനകത്ത് അതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് ചീപ്പായി നിർമ്മിച്ച് കണ്ടെയ്നർ കണക്ക് ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിറ്റഴിക്കുക. ഈ രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം. അതിനുവേണ്ടി സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളും
അതുപോലത്തെ ലിഥിയം മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, സുലഭമാണ് എന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വായിച്ചു. എങ്കിൽ ഇത്തരം ചിപ്പുകൾ നമുക്ക് തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ആ വാർത്തകളൊക്കെ. സോ വലിയ സാധ്യതയാണ്, ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് BMS, ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓരോ ബാറ്ററിക്കകത്തും ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും. വണ്ടിയിലും UPS ബാറ്ററിയിലും ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററിയിലും മറ്റുള്ള ഏത് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അത് ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ആ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് എൻ്റെ ഈ കയ്യിൽ കാണുന്ന പ്രിസ്മാറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് സെല്ല്. ഇതാണ് ഇന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ടൈറ്റനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതല്ല ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇതാണ്. ഇത് ഇന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പൂനെയിലൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നും പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഉണ്ടായേക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ്. ചൈന ഈ സെല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യും. ഇത്തരം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാം. അത്തരം ബാറ്ററികൾ ഇന്ത്യയിൽ 100 കണക്കിൽ കമ്പനികൾ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററിയുടെ പേരാണ് ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് സെല്ല്. ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പവറിലേക്കും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കിലേക്കും ഇപ്പം നീങ്ങുന്നില്ല. നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഇൻട്രോ മാത്രമാണിത്. നെക്സ്റ്റ്, BMS ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് പൊളിച്ചത്. ആ BMSൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് കാണുന്നത്. തുറന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കുഞ്ഞ് സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഒരു കുഞ്ഞ് PCB കാണാം. അതാണ് BMS. ബാറ്ററിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് BMSൻ്റെ വലിപ്പം കൂടാം കുറയാം. ചൈന കമ്പനി അതൊരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഒരു കേസിനകത്താണ് ഇത് വെക്കുന്നത്. ഈ കേസിനകത്ത് വെക്കാൻ ഇത്ര ഭംഗി എന്തിനാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആൻസർ ഇല്ല, അത് ബിസിനസ്സാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സിലിണ്ടർ സെല്ലാണ് ആ കാണുന്നത്. ഇതന്നെ, ഈ ഇരിക്കുന്ന സെല്ലുകളുടെ സിംഗിൾ സെല്ലാണ് ആ കാണുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സിംഗിളാണ്. ഈ 4 സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചാണ് 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററി നിർമ്മിക്കാറുള്ളത്. ഈ ഒരു ബാറ്ററി മതി നമുക്കൊരു UPSന്. ഇത്തരം ബാറ്ററികൾ നിർമ്മിക്കാൻ വലിയ പ്രൈസൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ബാറ്ററി നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ന് ഏറിപ്പോയാൽ 4, 3, 12, 1200 രൂപ കൊണ്ട് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഇത്തരം ഒരു ബാറ്ററി നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. 1200 rupees ഓൺലൈൻ. എന്നാൽ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ്. ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബ്രേക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫോട്ടോസാണ്. LTO, ലിഥിയം ടൈറ്റനേറ്റ്, ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസ്മാറ്റിക്. ഈ പ്രിസ്മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി നെയിം മാത്രമാണ്. അതും ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓർ ലിഥിയം അയൺ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കലാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം. ഇനി ലിഥിയം സാധാരണ ടോർച്ചിലൊക്കെ എമർജൻസി ലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഞ്ഞു സെല്ലുകളാണ് ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്നത്. BMS ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർമ്മാണ രീതികളും അതിൻ്റെ ഷേപ്പുകളുമാണ് അത് കാണുന്നത്. ചിലതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വിട്ടുപോയ ഒരു ബാറ്ററിയും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ബാറ്ററി എന്ന് പലതവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ബാറ്ററി ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. പല രാജ്യങ്ങളും സൂപ്പർ ബാറ്ററി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൂപ്പർ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള. ചെറിയ ചെറിയ ബാറ്ററി പോലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊരു കപ്പാസിറ്ററാണ്. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലൈഫ് എത്രയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ പോലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇതിനെ സൂപ്പർ ബാറ്ററി ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററിയേക്കാളും കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത്തരം ബാറ്ററിക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ്, ക്വിക്ക് ചാർജാണ്, ക്വിക്ക് ഡിസ്ചാർജാണ്, ലൈഫ് സൈക്കിൾ അൺലിമിറ്റഡ്, മോർ ദാൻ 50,000 കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ. ഇത്തരം സെല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രഗ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രയാനിൻ്റെ പേടകമായ ആ കുഞ്ഞ്
റോവറിനകത്ത് റീചാർജബിൾ സെല്ലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ബാറ്ററിയാണ്. അത് ബാറ്ററി അല്ല, സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്ററുകളാണ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മേഖലകൾ, ഒന്ന് ഭാരം കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കണം, ക്യുക്കായിട്ട് അതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സൈക്കിൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാം, ഡിസ്ചാർജ് എത്ര തവണ മീൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്. അതാണ് സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ. ഇത്തരം കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പവർ ബാങ്കോ ഒരു EV അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി നിർമ്മിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? അങ്ങനെ ഞാനൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 48 വോൾട്ട് വലിയൊരു ബാറ്ററിക്ക് പകരം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുഞ്ഞു ബാറ്ററിയാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് ഞാൻ 100-200 മീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, കാണാം. സോ ബാറ്ററിക്ക് പകരം സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്ററും ഉപയോഗിക്കാം. ഭാവിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക്, ഒരു കോഡ്ലെസ് മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. നിങ്ങളെ ഇൻട്രാക്ഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. നമുക്ക് ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഒരു വണ്ടി എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം. EV വെഹിക്കിൾ ടാറ്റ നെക്സോൺ മാക്സ് 40 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി. ഈ വെഹിക്കിള് ചാർജ് ഫുള്ളാവാൻ 40 യൂണിറ്റ് കറണ്ട് എടുക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന്. ക്ലിയർ? 40 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി ഉള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കറണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ 40 യൂണിറ്റ് കറണ്ട് എടുക്കും. അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 3 യൂണിറ്റ് 4 യൂണിറ്റ് പെർ ഹവറിലാണ് അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 40ന് 4 യൂണിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 10 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഫുള്ളാവാൻ. നമ്മുടെ വീടിന് അത്രേ പറ്റൂ. ഏറിയാൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ, അതിൽ കൂടുതൽ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ KCBക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു 500-250 കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വീട്ടിൽ കൊടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു തരും. ഒരു 5 lakh rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നടക്കുമോ? എല്ലാവരും ചെയ്തോളണമെന്നില്ല, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്നാണ് വാഹനം അതുപോലെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. 200-300 കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ചാർജർ വെച്ച് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടും 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ 40 കിലോ വാട്ട് 50 കിലോ വാട്ട് 100 കിലോ വാട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് വാഹനം ഓടിക്കാം, പബ്ലിക് ചാർജർ. സോ സോളാറിൽ നിന്നും ചാർജിങ് പോസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മെനി പീപ്പിൾ ആസ്കിങ് ഹൗ ടു ചാർജ് കാർ വെഹിക്കിൾ ഫ്രം സോളാർ. ദ ആൻസർ ഈസ് പോസിബിൾ, ബട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതി DC ആണ്, ഓഫ് കോഴ്സ് DC ആണ്. ഇത് നമുക്ക് 40 കിലോ വാട്ടിൻ്റെ സോളാർ സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ 5000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് പോരാ. റൂഫ് ഏരിയ ഒരു 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരു ആവറേജ് നമ്മുടെ വീട്. അതിൻ്റെ റൂഫ് എത്രയുണ്ടാകും? നിയർ അബൌട്ട് ലെസ് ദാൻ 1000 ഓർ മാക്സിമം 2000 മീറ്റർ സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഏരിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത്രയും ഏരിയയിൽ നമുക്ക് 40 കിലോ വാട്ട് സോളാർ വെക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 1000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ പുറത്ത് ലാൻഡ് എടുത്ത് അതിൽ സോളാർ പാടം സ്ഥാപിച്ചാൽ ഒരു 40 കിലോ വാട്ട് പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് നമുക്ക് വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാം. അത് എക്സ്പെൻസീവാണ്. 40 കിലോ വാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് 500 കിലോ വാട്ടിൻ്റെ പാനലൊക്കെ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എക്സ്പെൻസീവാണ്. സോ സോളാറിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് തൽക്കാലം ഒരു യൂസർക്ക് പോസിബിൾ അല്ല, അത് വേറെ ഒരു കമ്പനിക്ക് സാധ്യമാണ്. അങ്ങനെ മൾട്ടി കാറുകളൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത്തരം സ്റ്റേഷനൊക്കെ വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? KCBയുടെ കറണ്ടും സോളാറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാം. സോളാറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കിട്ടും, ബാക്കി KCBയിൽ നിന്ന് ദെൻ പോസിബിൾ. അങ്ങനെ ഇപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ നടക്കും. അല്ലാതെ KCBനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ ഗ്രിഡ് ലൈനിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാറിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സോളാറിൽ നിന്ന് പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും നോർമൽ ചാർജിങ്ങുമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനിയുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം. നോർമൽ ചാർജിങ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ പിക്ചറും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. സോളാറിൽ നിന്ന് വന്ന് വീട്ടിലേക്കും ഗ്രിഡ്, ഓൺ ഗ്രിഡ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ റിയൽ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കായ വയർലെസ് ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് കാർ കൊണ്ട് വച്ചാൽ മതി, അത് ചാർജാകും.
വയർലെസ് സ്റ്റേഷൻ വന്നാൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിർത്തുമ്പം ആ ഷെഡിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കിന് വണ്ടി ചാർജ് ആകും, ആരും കേബിൾ കൊടുക്കണ്ട. ഏതുപോലെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ വയർലെസ് ചാർജർ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ചുമ്മാ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി കൂടുതൽ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഓർ ഷൂട്ട് മീ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൈ വന്ദിച്ചാൽ ഒരു കോഡ്ലെസ് മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും. പോയില്ലേ? പോകും. ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച അതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം. മൈക്ക് അതാണ്. Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity to ask this question. Actually, this is a personal one. I'm a postgraduate in physics from Kozhikode, and I did my project work in this one, lithium-ion battery. Lithium-ion battery, okay. Yes. I was able to get a open circuit voltage of 4.4 volts, and it was considered as with a high energy battery. 4.4 volt. 4.4 volt. Which cell you used? Lithium nickel oxide. Lithium? Nickel oxide. Nickel oxide. 4.4. Around 4.4. Yes. I don't think so. Yes. It's less than 4. Maximum 4 or 4.2 or something. Anyway, okay, tell me. Okay, but so I'm asking that how is the for scope of such a work in today's world? Which cell? Lithium-ion cell. Lithium-ion cell. Yes. Means exactly what you need from me. You ask you regarding your project or the general knowledge of the lithium battery. No. Actually, I was asking about the scope of such batteries. Scope of battery. Though you are going to manufacture the battery or you are going to assemble the battery. Yeah. What do you need? Manufacturing or assembling? You have confusion now. Okay, I'll tell you later. Before that, I already told you the battery cells coming from abroad and we are going to assembling. It is not manufacturing. We want to say manufacturing. Assembly. I will tell you. Assembling and manufacturing തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷനാണ്. പുള്ളി ചോദിച്ചത് അസംബിൾ ചെയ്യാനാണോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് പുള്ളി കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഒരു സെല്ല് നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അറിയേണ്ടത്, അതാ ഈ സെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ അറിയേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. സോ രണ്ടിനും നല്ല സ്കോപ്പാണ്. അദ്ദേഹം സ്കോപ്പാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ? രണ്ടിനും നല്ല സ്കോപ്പാണ്. എത്ര മാനുഫാക്ചർ വന്നാലും അസംബ്ലിങ് യൂണിറ്റ് വന്നാലും മതിയാവില്ല. അത്രയും നീഡുണ്ട്, ഡിമാൻഡുണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ. സോ നിങ്ങളൊരു സെല്ലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൽ പ്രത്യേക സബ്സിഡികളുണ്ട്. ഫാക്ടറി നിർമ്മിക്കുന്നുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു അസംബ്ലി യൂണിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ വളരെ ഈസി ടു സ്റ്റാർട്ട്. അതിന് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സെല്ല് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, അസംബിൾ ചെയ്യണം, വിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ വിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു R&D യൂണിറ്റ് വേണം. ഒരു R&D യൂണിറ്റ് വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു QC ലാബ് വേണം. ഈ R&D യൂണിറ്റും QC ലാബിനും ഇന്ന് മോർ ദാൻ 2 CR എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ്. മെറ്റീരിയലിനല്ല, റോ മെറ്റീരിയലിനല്ല, പ്രോഡക്റ്റിനല്ല, R&D ആൻഡ് QC ലാബിനാണ്. സോ നിങ്ങൾ ആ QC ലാബുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്. ഒരുപാട് പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കണം, സേഫ്റ്റി പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കണം. പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപകടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കണം. QC ലാബ് വിത്ത് സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. സോ നല്ല സ്കോപ്പുണ്ട്, രണ്ടിനും സ്കോപ്പുണ്ട്. സെല്ലിനും സ്കോപ്പുണ്ട്, ബാറ്ററിക്കും സ്കോപ്പുണ്ട്. യെസ്, എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? സർ, മൈ നെയിം ഇസ് ദേവാനന്ദ്. ഞാൻ കൊക്കുലി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സൂപ്പർ ചാർജിങ് ഇല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇല്ലേ, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്ററി അത് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യൂലേ? അപ്പോൾ ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലല്ലേ? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Answer is yes.
ദ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് യെസ്. അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം. എനിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം. എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ടേപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ടാങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട്. എൻ്റെ ടാങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് വെള്ളമുണ്ട്. എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ടാപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം. ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചു, ടാപ്പ് തുറന്നു. ഓരോ ഡ്രോപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ ഗ്ലാസ് നിറഞ്ഞത്. അതെടുത്ത് കുടിച്ചു. അടുത്ത ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ? ഇനി 1 മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കണോ? അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ? ആ ടാപ്പിൻ്റെ ഹോള് ഡയമീറ്റർ വലുതാക്കണോ? അല്ലേ? ആ ഹോള് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ ആ വരുന്ന പൈപ്പുകളുടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം. ആ പൈപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി ഇത്രയും വെള്ളം ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വലുതാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ്, ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഞാൻ കൂട്ടണം. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസീവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്ലാസ് പെട്ടെന്ന് നിറയും. നിലവിൽ ഡ്രോപ്പായി വരുന്ന തിന്നായ ട്യൂബിലൂടെയാണ് ഞാൻ വെറുതെ കൂടുതൽ വെള്ളം എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ട്യൂബ് പൊട്ടിപ്പോകും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും സ്ലോ ചാർജിങ്ങും. ആ പൈപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് വലിപ്പം കൂടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. സോ ഓരോ സെല്ലും നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കമ്പനി തന്നെ ഇത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളൊന്നും പറ്റില്ല. ബട്ട് നോർമൽ സൈക്കിളിലെ ബാറ്ററി പോയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ്. അത് പാടില്ല. അപ്പോൾ 2 ഫാമിലിയും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് സെല്ല്, സ്ലോ ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് സെല്ലും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കണക്കിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ബോറടിക്കും. 1C, 2C, 0.5C, 3C എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെല്ലുകളാണ് ഇന്നുള്ളത്. ഒറ്റ വാക്കിൽ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടർ UPS സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇങ്ങനെ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻവെർട്ടർ UPS സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാൽ മതി. വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാഫ് അവർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം. അത്രയും സപ്പോർട്ടിങ് സെല്ലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ലൈഫ് സൈക്കിൾ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്, അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കം ഓൺ. ദ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരാൾക്ക് കൂടി ഒരു ചാൻസ്. ആ കുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ one more. ഓക്കെ, പ്ലീസ്. Sir, I am a student from GHS Kokalur, and I would like to ask you about the scope of wireless charging and if fast charging can be applied in wireless charging. Yes, of course possible, and I am going to demonstrate right now. അത് കൂടാതെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആൻഡ് വയർലെസ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. വയർലെസ് ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്. സോ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഓൾസോ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പോസിബിൾ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് റൈറ്റ് നൗ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്. പ്ലീസ് സർ. എനിക്ക് 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് പോവോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇപ്പം നമ്മൾ EV ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് തന്നെ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു, അതായത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ 24-25 എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 100% തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണോ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ, വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ലോ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഈ പുറത്തുള്ള ഗ്രിഡിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. ഓക്കെ, 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒന്ന് പറയാം. വീട്ടിലെ വണ്ടി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ 90-95% ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നോർമലി യു ഹാവ് ടു ഫിൽ അപ് ടു 90% ചാർജ്. ഡോണ്ട് ഫിൽ ടു അപ് ടു 100 നോർമലി. But weekly once you have to charge fully up to 100%. Why? ഇതിൻ്റെ BMS എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 90% എബവ് എത്തുമ്പോഴാണ് മോസ്റ്റ്ലി ബാറ്ററിയുടെ BMS വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബാറ്ററിക്കുള്ള ഡാമേജുകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം തീർക്കും. അത് എല്ലാ ദിവസവും വേണ്ട, വീക്ക്ലി ഓൺസ്. നോർമലി എന്തുകൊണ്ടാണ് 90% മാത്രം ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്? എക്സാമ്പിൾ, വയനാട് ചുരത്തിൽ നിന്നും 100% ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരരുത്. ബിക്കോസ്
മല ഹില്ലിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അപ് ടു 20% കറണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും. അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആകും. 2 റീസൺ ഉണ്ട്. ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റവും റീജനറേറ്റിംഗ് പവർ സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ നല്ല കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലോങ് ട്രിപ്പിൽ ഒരിക്കലും 100% ചാർജ് ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ സെല്ല് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. ക്ലിയർ? ഇനി എന്തായിരുന്നു അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൊണ്ടായിരുന്നു ഇടയിൽ അല്ലേ? 3 ചോദ്യമായിരുന്നു, വിട്ടുപോയി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ ആണ് നല്ലത് എപ്പോഴും. ഈവൻ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടഡ് സെല്ലാണെങ്കിലും സ്ലോ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളും അപകടത്തിലൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. പിന്നെ സ്ലോ ചാർജിങ് സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് താരിഫ് 10 രൂപ ഒരു യൂണിറ്റിന്, പുറത്ത് 20 രൂപ to 30 രൂപയാണ്. കൂടുതൽ പൈസ എന്തിനാ കൊടുക്കണം? കഴിയുന്നതും വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം. അതിന് റേറ്റ് കുറവാണ്, ലൈഫും കൂടുതലാണ്, സേഫ്റ്റിയും കൂടുതലാണ്, വണ്ടിയുടെ സേഫ്റ്റിയും കൂടുതലാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്ലോ ചാർജിങ് കഴിയുന്നതും സ്ലോ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഓക്കെ, ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി. നമ്മുടെ ഞാൻ EV യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മുമ്പത്തെ ജനറേഷനൊക്കെ GBT ആയിരുന്നല്ലോ. പുതിയത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കുറച്ചുകൂടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ളതാണല്ലോ. പക്ഷേ GBT ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ GBTയും പുതിയതായിട്ട് കൺവെർട്ടറുകൾ സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് ഈ പഴയ സിസ്റ്റം ഒന്നും GPT സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇപ്പോൾ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പഴയ വെഹിക്കിളിന് വീട്ടിലെ സ്ലോ ചാർജിങ് മതി. പിന്നെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ GBT ചാർജർ പഴയ ചാർജറിന് പറ്റുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം പുതിയ CS2 എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കണക്ടിവിറ്റി ചാർജറുകൾക്കാണ് അപ്ഡേഷൻ ഈസി ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല, ആ മോഡൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതായി പോകും. അതിനുവേണ്ടി ആരും പണം മുടക്കില്ല, ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങില്ല കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. എണ്ണപ്പെട്ട വണ്ടിയിലെ റോട്ടിലുള്ളൂ, അപ്പം അത് വെർത്തല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോർമൽ പ്ലഗിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുക. പുതിയ മോഡൽ CS2 പോലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഇനി വരുന്നത് മുഴുവനും. ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയെ വരൂ, സ്ലോ ചാർജിങ് വരില്ല. എന്നാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു സെഷനും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വയർലെസ് ചാർജറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ്. ആ കോഡ്ലെസ് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി. വയർലെസ് ചാർജർ, ഫോണിലെ വയർലെസ് ചാർജർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് വളരെ സിമ്പിളായി ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള മുഴുവൻ കമ്പോണൻസുകളും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വയർലെസ് ചാർജറിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്നിട്ടാവാം ഇതൊരു വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ്. മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജർ പോലുള്ള ഒരു വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ. ഇത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാളിൽ ഇതുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തതായിരിക്കും ഇത്. ഫൈസ് കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അത് ചാർജ് ചെയ്യട്ടെ. ചാർജിലിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ ആണ്. ഈ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുമ്പം ഐ ആം റിയലി സോറി, കുഞ്ഞു മക്കൾ ബി കെയർഫുൾ. ഇത് വീട്ടിൽ പോയി അനുകരിക്കരുതേ. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും അപകടവും വന്നാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീട്ടിൽ പോയി അനുകരിക്കരുത് പ്ലീസ്. ഡേഞ്ചറാണ്, ഷോക്കടിക്കും. അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിക്കോഷനും എടുത്ത് നിങ്ങളെ കൂടെ ഒരു എൻജിനീയറെ വെച്ച് ഈ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ള ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാരണ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ. ഇതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ അല്ലേ? ഇൻഡക്ഷൻ എന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇൻഡക്ടർ കോയിൽ കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ. ഈ ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല് എന്ന് ചോദിക്കും. അത് പരീക്ഷണം നടത്താൻ എളുപ്പത്തിന് ഒരു പുറത്തേക്ക് വയറിട്ടതാണ്. പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ, വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിൽ പവർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ വയർലെസ് ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചുകൂടി കഴിയട്ടെ. ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സെല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചാർജ് ആവട്ടെ, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് കാണിക്കാം. ചാർജ് ആവട്ടെ. സോ ഇത് സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു പാത്രം വെച്ചേ പറ്റൂ. അതിനകത്തൊരു സെൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓൺ ആവാൻ. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനൊരു പാത്രം വെക്കുന്നത്. പാത്രം മാത്രം വെച്ചാൽ പോരാ, അതിലെന്ത് വേണം? കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് വയർലെസ് പവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യാന്നല്ല, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ വർക്ക് ചെയ്യാന്നാണോ? നോ, വയർലെസ് പവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സ്റ്റൗ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓണാക്കി. ഇനി ഇതെന്താണ്? ഒരല്പം കമ്പി ചുറ്റ്. ഈ ബൾബ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കത്തുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ? ഇത് വയർലെസ് പവറാണ് അല്ലേ? ഇത് വയർലെസ് അല്ലേ? ഇതാ ടച്ച് ഉണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ടച്ച് ഇല്ല. ഇത് വയർലെസ് ആയിട്ടാണ്. എങ്ങനെ ഈ ഒരു വയർലെസ് പവർ ഇവിടെ വന്നു? കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൗ, ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗവിൽ ഒരു ഇൻഡക്ടർ പ്രവർത്തിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു EMF പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ വയർലെസ് പവറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വയർലെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ഹൈ പവർ 100 വാട്ട്സിൻ്റെ സാധാരണ ഫിലമെൻ്റ് ബൾബാണിത്. ഇത്രയും പവർ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം പോരെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇതൊരു അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച ചെറിയ കറണ്ടല്ല, ഹെവി കറണ്ടാണ്. ഇതെടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ? അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യും, ഓഫാവും, വീണ്ടും ഓണാവും. ഈ മെഷീൻ നോക്കുകയാണ് അവിടെ പാത്രം ഉണ്ടോ, എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ, അപകടമില്ലാതിരിക്കാൻ. ഒരു പാത്രം വെച്ചാലേ ആ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ഓണായാൽ മതി എന്നതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഞാനത് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ കണ്ടിന്യൂ എനിക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓഫായിപ്പോയി. ഇനി 200 വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബാണ് വെക്കുന്നത്. 2000 വാട്ട്സ് വരെ ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ എടുത്തതാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട്, EV, മഹീന്ദ്രയുടെ EV വയർലെസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തു. വണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഷെഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി എടുക്കുമ്പം അത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പോസിബിളാണ്. ഇനി അടുത്തത് EVയുടെ വലുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാം. അതിൻ്റെ ഒക്കെ സർക്യൂട്ടും അതിനകത്തിടും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താം. ബട്ട് ബി കെയർഫുൾ. ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം, കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. അത് 200 വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബായിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു സാധാ ബൾബ്, കുഞ്ഞു വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ബൾബ് ഇടുകയാണ്. വയർലെസ് പവർ വീണ്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് നോക്കാനുള്ളതാണത്. ഒരുപാട് ഉയരത്തിലേക്ക് വന്നില്ലേ? ഏകദേശം ഒരു 5 to 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നല്ലേ? അത്രയും മതി. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മതി നമുക്ക് വയർലെസ് ആയി ചാർജ് ചെയ്യാൻ. ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആ വീലിൻ്റെ കുറച്ച് മേലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കാർ ഷെഡിൻ്റെ താഴെ വണ്ടി അങ്ങ് കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പം ഇതൊരു സ്വല്പം പൊക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലൊരു സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റം, ഒരു മോട്ടോർ സിസ്റ്റം വയ്ക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കണ്.
വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ അത് നേരെ താഴോട്ട് പോകണം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സിമ്പിളായിട്ട് ഏതൊരു എൻജിനീയർക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ്, എവിടെയും പോകണ്ട. സിമ്പിൾ IGBT ആണ് ഇതിലെ കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇതിലെ കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇന്ന് 100 രൂപയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് കിട്ടും. IGBT 2000 വാട്ട്സ് പവർ ഇതിന് കിട്ടും. അത്തരം ഒരു 1, 2, 3 IGBT ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ NIT-യിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും, ചോദിക്കാം. ഇതൊരു കുഞ്ഞ് സിസ്റ്റം, ഇപ്പോൾ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും മതി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. ഇനി ഇതേ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരേ പവറിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയണം. ഒരു 500 വാട്ട്സ് കാർ ബൾബ് കത്തിക്കണം. ലോ വോൾട്ടേജ്, ഷോക്കടിക്കാത്ത പവർ വേണം. യെസ്, പോസിബിൾ. ഹാലോജൻ ബൾബാണ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. കൈകൊണ്ട് തൊടാം, തൊടുന്നു, ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ബാറ്ററി ചാർജർ, ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററി ചാർജർ, ഇതൊക്കെ വയർലെസ് ആക്കാൻ ഈ ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഇത് ലൈവ് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇതൊന്നും അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല. വയർലെസ് ചാർജർ പോസിബിൾ ആണ്, വയർലെസ് പവർ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലൂടെ ഞാനിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പവറിനും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. വയർലെസ് പവറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇൻഡക്ഷൻ പവറിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. തിയറിറ്റിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം, എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഗൂഗിൾ ടീച്ചർ ഉത്തരം പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഉത്തരം പറയും. ഇനി നമുക്ക് EV ചാർജറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. അതോടൊപ്പം ഇനി എന്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ്. ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ ഒരു വെഹിക്കിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം. ദാൻ ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു മെസ്സേജ് തരികയാണ്. ബാറ്ററി പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റോട്ടിലൂടെ ഓടുന്ന വണ്ടിക്ക് ഒരു വയർലെസ് പവർ കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ഒരു വയർലെസ് എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കാറിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്ത് റോട്ടിലൂടെ എങ്ങനെ ഓടിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ? ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാനൊന്ന് ശ്രമിക്കും. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. കാരണം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളോളം വീട്ടിലിരുന്ന് ലാബിലിരുന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റും. ഈ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗവിലൊക്കെ എത്ര വർഷമായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ട്, അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതല്ല അത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞ് കാറിനെ വയർലെസ് ആക്കി വിടാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ റോട്ടിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് ഇരുഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഇൻഡക്ടർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സഞ്ചരിക്കും. ആ ചാർജ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകും. അതെങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കാം നമുക്ക്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞ് കാറ് ഇവിടെ കിട്ടും. ഇതിവിടെ വെച്ചാൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമവർക്ക്? കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? ഒരു കുഞ്ഞ് കാറ് ആദ്യം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഇല്ല. പിന്നെ സ്വല്പ നേരം മാത്രം ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരു 2 കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? വീട്ടിൽ നിന്ന് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അത് വേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ റോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ ഒരു വണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ക്യാമറയിൽ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. ഇൻഡക്ടർ കോയിലിൻ്റെ ചാർജിങ് റിസീവർ കോയിൽ ഈ കാറിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട്. ഇതാ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഒരു പച്ച ഗ്രീൻ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് വിറ്റ് ഒരു കോയിൽ, കോപ്പർ കോയിൽ കാണാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് റിസീവർ കോയിൽ. ആ റിസീവർ കോയിൽ നേരെ ഒരു ഡയോഡും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും
ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുത്തു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അത്രേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മറ്റൊരു ടെക്നോളജിയും ഇതിനകത്തില്ല. സിമ്പിളായി ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഇതും ഒരു 5ാം ക്ലാസ് 4ാം ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടിക്ക് വരെ ഇന്ന് ഒരു വയർലെസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാർ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെമോ ആണ് ഇത്. നമുക്ക് അത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ടോയ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ കപ്പാസിറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 സെക്കൻഡ്, ഒരു 10 സെക്കൻഡ് വെച്ചാൽ മതി. നമുക്കൊരു 15 സെക്കൻഡ് 20 സെക്കൻഡ് ഇത് കാറ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വീട്ടിലും ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റേഷൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ചാർജ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടും. ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. കിട്ടും, ഒരു 10-20 സെക്കൻഡ് കിട്ടും. ബാറ്ററി ഇല്ല. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ വലിയ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ച് തന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇ റിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് EV ഒക്കെ ഇതുപോലെ വയർലെസ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. 2008 റേവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറിനെ പൊളിച്ച്, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാറ് പൊളിച്ച്, അന്ന് ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത കാറ് 2008 ഞാൻ റോട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2008 റേവ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കാറ് വാങ്ങി പൊളിച്ച് ഡ്രൈവർലെസ് കാറായി കോട്ടക്കല മലപ്പുറത്തെ കോട്ടക്കുന്നിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ തപ്പിയ കിട്ടും. കാരണം ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലല്ല, കോട്ടക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. അത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. പിന്നീട് 2013 ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്, ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഡ്രൈവർലെസ് കാറ് ഗൂഗിൾ കമ്പനി ന്യൂയോർക്കിലൂടെ ഓടിച്ചു എന്ന് 2013 എങ്കിൽ 2008 ഡ്രൈവറില്ലാത്ത കാറ് കേരളത്തിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സോളാറിൽ ഓടിയ കാറ് എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിനോട് ചോദിക്കുക. കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ കാറ് 2011 2010 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ഡിസൈൻ ചെയ്തു. 4 സോളാർ പാനൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ചാർജിൽ ചങ്കുവെട്ടി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും കോട്ടക്കലിടയിൽ ആ കാർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടവരാരെങ്കിലും ഇന്ന് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ച് യൂട്യൂബിൽ ചോദിച്ച് ആ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊക്കെ പോസിബിളാണ്. ഇന്ന് വയർലെസ് ആയ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത 15 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നാളെ വരും, എൻജിനീയറിംഗ് സിലബസിൽ വരും, ഹൗ ഇസ് വർക്കിംഗ് വയർലെസ് പവർ. അന്ന് ഓർക്കണം, ഇന്ന് 2023 സെപ്റ്റംബർ 4 NITയുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വയർലെസ് ആയി കാറ് നാളെ വരും എന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ആ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തമ്പ് എനിക്ക് പ്ലീസ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇതാണ് വയർലെസ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത്. ദെൻ ആസ്ക് മീ, ഷൂട്ട് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ്. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സെഷൻ. യെസ് സർ. മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു വിളിയാണല്ലോ അത്. വല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ സാരേന്നുള്ളൊരു വിളി, അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാ. ഏതാണ് ആ കുഞ്ഞ്? ഇങ്ങോട്ട് വാ മോനെ. ആ വിളിച്ച കുട്ടി ഒന്നിട്ട് വന്നേ. അത് അവൻ ആരായാലും ശരി, ഇവനാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. അവൻ്റെ ആ ഉള്ളിൽ തട്ടിയുള്ള ആ സാരേന്നുള്ള വിളി എന്താണ് മോനെ എനിക്കറിയേണ്ടത്? കുട്ടി സാറിൻ്റെ അത് ശരി. 10 ഗുണം 10 ഗുണം. സാറ് ഇവിടെ തന്നെ. മകനല്ലേലും മതി ഒരു മണം അടിക്കുമല്ലോ. റിസർച്ചിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. യെസ് സർ. മോനെ, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് 5 മുക്കിൽ. ടൈപ്പ് ചെയ്യേ. ഇപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അവന് ഇപ്പം ഫോളോ ചെയ്യാണ്. വേണ്ട, സബ്സ്ക്രൈബ് വേണ്ട, കണ്ടാൽ മതി. 5 മുക്കിൽ. ANCHUMUKKIL. സെർച്ച് ചെയ്യേ. സെർച്ച് ചെയ്യേ. റേഞ്ചില്ലേ? ഇവിടെ റേഞ്ച് കമ്മിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിൽ. ഇതാണ് എൻ്റെ ചാനൽ. വരും കേട്ടോ. 5 മുക്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ചാനൽ വരും. കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ വരും. ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളും വരും. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ യൂട്യൂബ്
ചാനൽ കാണാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ അപ്പ് ചെല്ലുക, ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കുമെന്ന് പറയാത്ത ഒരു ബ്ലോഗറാണെങ്കിൽ അത് ഞാനായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ മോൻ്റെ അറിയേണ്ടത്? മോൻ്റെ ഭാവി എന്താണ്? ആരാവണം? സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം. പിന്നെ എന്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവേണ്ടത്? ഏതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ? ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്, എക്സലൻറ്റ്. ഉറപ്പാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതന്നെ നിങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. എത്രയിലാണ് മോനെ പഠിക്കുന്നത്? 7 അല്ലേ? നിങ്ങൾ 2ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചു. ഇത് അധ്യാപകൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു സർ. ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് സാറിന് ഒരു കൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കട്ടോ. ശരി, ഓക്കെ. അവിടെ ആദിൽ പ്രജീഷ് എന്ന ഈ മകൻ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അവനെ പഠിപ്പിച്ച മാഷാണല്ലോ അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന 2 മാഷുമാർ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, അവൻ ചോദ്യങ്ങളുടെ ശരവർഷമാണ്. എന്തുത്തരം കൊടുത്താലും ആ ഉത്തരത്തിന് മുകളിൽ വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവനൊന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം. അവന് എന്താ പറയുക, അവന് വേണ്ട പ്രചോദനകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. സ്പേസ് ക്ലബ്ബിൽ ചേർക്കണം അവനെ, എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടിയാക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് ചെയ്യാം, അവനെന്നെ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവനെ കണ്ടു, അവനോട് സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൻ ഞങ്ങളുടെ സ്പേസ് ക്ലബിൻ്റെ UL സ്പേസ് ക്ലബിൻ്റെ അരുമയായ കുട്ടിയാണ്. അവൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുസാറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, തുമ്പ, ഇവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം അവൻ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ ചോദ്യ വർഷമാണ്. അവരൊക്കെ വളരെയധികം താല്പര്യമായിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷന് 10 മിനിറ്റോ 15 മിനിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ സമയം കൊണ്ട് നടക്കൂല. അപ്പോൾ അവനോട് എഴുതിത്തരാൻ പറയും. അങ്ങനെ അത് ബാഗിലാക്കിയിട്ടാണ് അവരെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുപോകും. അത്രയും ചോദ്യം വളരെ 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 രസകരമായ, വളരെ വളരെ ഉള്ളോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ അന്തമില്ലാത്ത അറ്റങ്ങളിലെത്തേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അവൻ്റെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാര്യമായ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നിടത്ത് അവനെ എത്തിക്കും. അവനെ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന് 4 കയ്യടി കൊടുക്കണം. എല്ലാ കുട്ടികളും അവനെപ്പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരാവണം. അതും വെറും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനുള്ള ചോദ്യമല്ല, അറിവിൻ്റെ മേഖല തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യം. അവനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് എക്സിൻ്റെ 1 വർഷത്തെ ടെക്നോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം അവനെ സൗജന്യമായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അധ്യാപകർ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുക, പ്രോജക്റ്റ് എക്സ് ടീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. നാളെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തോളി, പൈസ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത് വളരട്ടെ. അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ മോനെ കേട്ടോ. ലിറ്റിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് എക്സിൻ്റെ ഇവർ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടില്ല, അവിടെ സ്റ്റോളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ റോബോട്ടും ഡ്രോണും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാം. ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും. പോരെ? അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ സാർ. സാർ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇവനെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആദിദേവ്, 7ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ. അവനും ഞങ്ങൾ NITയിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ്, NITയിലെ സ്റ്റുഡൻസും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസും ഇവനെപ്പോലെയുള്ള 10ാം ക്ലാസ്സുകാരും +1കാരും +2കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു സാറ്റലൈറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സംരംഭം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ സാറ്റലൈറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്രോയുടെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റും അദ്ദേഹം ഇസ്രോ വിട്ട ശേഷം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങിയിട്ട് ആനന്ദ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സാറ്റലൈറ്റും റോക്കറ്റും DRDOയുടെ പലവിധ കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. അവർ ഞങ്ങളോട് 4 കുട്ടികളെയും 4 മാഷ്മാരെയായിട്ട് അവരുടെ ഫെസിലിറ്റി ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇവനെയും കൊണ്ട് ആദിദേവിനെ, അന്ന് ആദിൽ പ്രജീഷ് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് കണ്ട ശേഷം അവനൊരു എല്ലാവരോടും റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു.
അതിൽ ബിടെക്കാരുണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ MSc പഠിക്കുന്ന NIT കുട്ടിയുണ്ട്, വേറൊരു 3 കുട്ടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവൻ ഈ ആദിദേവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതിൽ ബെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്, അന്ന് 6ാം ക്ലാസ്. മോൻ എന്താ ചെയ്യുന്നടാ? നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? വിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്? ഓക്കെ, 7ാം ക്ലാസ്. ഓക്കെ, എന്താ ടെക്നോളജി താല്പര്യമുണ്ടോ? ആസ്ട്രോണറ്റ് ആവണം, സ്പേസിൽ പോകണം. ഗുഡ്, എക്സലൻറ്റ്. നമ്മളിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മുകളിലാണ്. ഞാനൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിലിരുന്ന് കളിക്കുകയാണ്. ഉയർന്നു പോട്ടെ. ഓക്കേടാ മോനെ. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് അത്ര. Sir, my name is Akshit and I'm a student of GHSS Kozhikode. I want to ask that it's going to be a future. So, without പമ്പൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ റോഡിൽ നമുക്ക് വയർലെസ് ചാർജിങ് പോസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ബാറ്ററി ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ വയർലെസ് ചാർജിങ് കൂടി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും? ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഇതിന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തേ പറ്റുമോ? ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പല രാജ്യത്തും ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വണ്ടീനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ മാത്രം വയർലെസ് യൂണിറ്റ് ആക്കുക. പിന്നെ ഓവർ ലോഡ് വരുമ്പം അതിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, മീൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിലൊരു സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഒരു വണ്ടി ചാർജ് മറ്റൊരെണ്ണം ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഏതൊരു ഒന്ന് ചെയ്യാം, മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ, വി ക്യാൻ മാനേജ്, നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ നല്ല ഇഷ്യൂസ് വരും. അത് ആ സമയത്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, AI കാലല്ലേ, ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതാ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഒരാൾക്കും കൂടി ചാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ ഈ സോംസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഹംസ സാറ് നമ്മോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചങ്കുവെട്ടിയിൽ ആദ്യത്തെ വയർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർലെസ് കാർ ഓടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. അതേ സമയത്ത് അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ കുറച്ചൊരു ചേഞ്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അറിവിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അറിവിനെ മുമ്പിൽ ശിരസ് കുനിക്കാനും അതിനെ അംഗീകരിക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മനസ്സുകൂടി നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഇനിയും ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്, വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ബഹുമാന്യനായ ഹംസ അഞ്ചുമുക്ക് സാറ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഏതായിരുന്നാലും ക്യൂരിയോകോൺ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷൻ ഇനിയും കാണാൻ കഴിയാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എക്സിബിഷൻ ഹാളിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് 4:45 അത് അവസാനിക്കും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ എക്സിബിഷൻ കാണുക. ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ പരിപാടി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്, 4:30 കൃത്യം 4:30 എല്ലാ ക്യൂരിക്കോൺ എക്സിബിഷൻ വളണ്ടിയേഴ്സും സോംസ് ഓർഗനൈസേഴ്സും പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിന് മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്, 4:30 എല്ലാ ഓർഗനൈസേഴ്സും വളണ്ടിയേഴ്സും എക്സിബിഷൻ കോംപ്ലക്സിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.